big round of applause. Next performance by Pooja and Roma. Hare Krishna, everyone. My name is Roma, and this is my sister Pooja. We will be singing two Annamaya Kirtanas. Hope you all enjoy. Tiro tiro javaral dit 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 tai. Tiro tiro javaral dit 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 tai. Tiro tiro javaral dit 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 tai. Itaralamaina neetarahara madhure. Tiro tiro javaral dit 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 tai. Itaralamaina neetarahara madhure. Tiro tiro javaral dit 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 tai. Tiro tiro javaral dit 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 tai. Sa sa ni sa ga sa ma ga sa sa ni sa ga sa pa ma ga sa sa ni sa ga sa ma ga sa ni sa ga sa pa ma ga sa ga ma pa ni ni sa pa ni sa ga ni pa ma ga sa ni sa ga ma dimi dimi tonga tonga dimi kiya re mama re patra ravu maja maja dimi dimi tonga tonga dimi kiya re mama re patra ravu maja maja kamala na bhunitamu kaputeti niku kamala na bhunitamu kaputeti niku amare tirupu ide avadharinchagadu amala na bhunitamu kaputeti niku amare tirupu ide avadharinchagadu. Tiro tiro javaral dit 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 tai. Itaralamaina neetarahara madhure. Tiro tiro javaral dit 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 tai. Tiro tiro javaral dit 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 tai. Sa sa ni sa ga sa ma ga sa ni sa ga sa pa ma ga sa ni sa ga sa ma ga sa ni sa ga sa pa ma ga sa ga ma pa ni ni sa pa ni sa ga ma ga sa ni pa ma ga sa ni sa ga ma jaka jaka jam jam janaki nani prakata pu muruvo pe भला भला जक जक झम झम जनकी नानी प्रकट पुमुरुवो पे भला भला सकलपति की सरस पुकोम्मा सकलपति की सरस पुकोम्मा नी मोक सिरी मेरसे चिम्मुल मुरी पे मूला सकलपति की सरस पुकोम्मा नी मोक सिरी मेरसे चिम्मुल मुरी पे मूला. Tiro tiro javaral dit 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 tai. Itaralamaina neetarahara madhure. Tiro tiro javaral dit 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 tai. Tiro tiro javaral dit 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 tai. Saga sa maga sa pamaga sa ni pamaga sa saga sa maga sa pamaga sa ni pamaga sa saga sa samaga sa pama sa ni pa sa ni pamaga ni pamaga sa ni saga ga saga mam mai mai alamelu mangananchari mati bhayani venkatapati patta purani mai mai alamelu
మంగనాచారి మతి భాయని వెంకటపతి పట్టపురాణి మ్రోయ చిరుగజ్జలని మ్రోతాళనేని మ్రోయ చిరుగజ్జలని మ్రోతాళనేని సోయగమైన నీ సొలపు చూపమరే మ్రోయ చిరుగజ్జలని మ్రోతాళనేని సోయగమైన నీ సొలపు చూపమరే తిరు తిరు జవరాల దిద్దిద్దిత్తై ఈ తరళమైన నీ తారహార మధురే తిరు తిరు జవరాల దిద్దిద్దిత్తై తిరు తిరు జవరాల దిద్దిద్దిత్తై తిరు తిరు జవరాల దిద్దిద్దిత్తై 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 ముద్దుగారే యశోద ముంగిట ముత్యము వీడు తిద్దరాణి మహిమల దేవకీ సుతుడు ముద్దుగారే యశోద ముంగిట ముత్యము వీడు తిద్దరాణి మహిమల దేవకీ సుతుడు ముద్దుగారే యశోద అతనిత గొల్లె తల అరచేతి మాణిక్యము పంతమాడే కంసుని పాలివాజ్రము అతనిత గొల్లె తల అరచేతి మాణిక్యము పంతమాడే కంసుని పాలివాజ్రము కాంతుల మూడు లోకాల గరుడ పచ్చ పూస కాంతుల మూడు లోకాల గరుడ పచ్చ పూస చింతల మాలోనున్న చిన్ని కృష్ణుడు చింతల మాలోనున్న చిన్ని కృష్ణుడు చింతల మాలోనున్న చిన్ని కృష్ణుడు ముద్దుగారే యశోద ముంగిట ముత్యము వీడు తిద్దరాణి మహిమల దేవకీ సుతుడు ముద్దుగారే యశోద కాళింగుని తలలపై కపిన పుష్యరాగము ఎల్లేటి శ్రీ వెంకటాద్రి ఇంద్రనీలము కాళింగుని తలలపై కపిన పుష్యరాగము ఎల్లేటి శ్రీ వెంకటాద్రి ఇంద్రనీలము పాలజాల నిధిలోన భాయని దివ్యరత్నము పాలజాల నిధిలోన భాయని దివ్యరత్నము బాలుని వలే తిరిగి పద్మనాభుడు బాలుని వలే తిరిగి పద్మనాభుడు బాలుని వలే తిరిగి పద్మనాభుడు ముద్దుగారే యశోద ముంగిట ముత్యము వీడు తిద్దరాణి మహిమల దేవకీ సుతుడు తిద్దరాణి మహిమల దేవకీ సుతుడు తిద్దరాణి మహిమల దేవకీ సుతుడు లోల గోపాలికా బాలకోశీ
गोपालिका बालकोऽसि कंसविध्वंसने पंडितोऽसि कंसविध्वंसने पंडितोऽसि यादवाली महाराज्यतन्त्रे यादवाली महाराज्यतन्त्रे धर्मदीक्षा पुनस्थापकोऽसि धर्मदीक्षा पुनस्थापकोऽसि धर्मसंस्थापका कृष्ण कृष्ण धूर्मतीध्वंसका कृष्ण कृष्ण धर्मसंस्थापका कृष्ण कृष्ण धूर्मतीध्वंसका कृष्ण कृष्ण पाण्डवानीकसत्पक्षगोऽसि पाण्डवानीकसत्पक्षगोऽसि पापदुस्तन्त्रनिर्वापकोऽसि पापदुस्तन्त्रनिर्वापकोऽसि पासुरे भारते पुण्यदेशे भासुरे भारते पुण्यदेशे धर्मराजव्यवस्थापकोऽसि धर्मराजव्यवस्थापकोऽसि धर्मसंस्थापका कृष्ण कृष्ण धूर्मतीध्वंसका कृष्ण कृष्ण धर्मसंस्थापका कृष्ण कृष्ण धूर्मतीध्वंसका कृष्ण कृष्ण रुक्मिणी नायिका पालकोऽसि रुक्मिणी नायिका पालकोऽसि सत्यभामा सती रञ्जकोऽसि सत्यभामा सती रञ्जकोऽसि वल्लवी वल्लिका वेल्लितोऽसि वल्लवी वल्लिका वेल्लितोऽसि ब्रह्मचर्यव्रते निष्ठितोऽसि ब्रह्मचर्यव्रते निष्ठितोऽसि धर्मसंस्थापका कृष्ण कृष्ण धूर्मतीध्वंसका कृष्ण कृष्ण धर्मसंस्थापका कृष्ण कृष्ण धूर्मतीध्वंसका कृष्ण कृष्ण हे जरासन्ध दैत्यान्तकोऽसि हे जरासन्ध दैत्यान्तकोऽसि नारकोद्रेकनिर्मूलकोऽसि नारकोद्रेकनिर्मूलकोऽसि धर्मचर्चासभानायकोऽसि धर्मचर्चासभानायकोऽसि मौनिहृत्पङ्कजे भावितोऽसि मौनिहृत्पङ्कजे भावितोऽसि धर्मसंस्थापका कृष्ण कृष्ण धूर्मतीध्वंसका कृष्ण कृष्ण धर्मसंस्थापका कृष्ण कृष्ण धूर्मतीध्वंसका कृष्ण कृष्ण देशिकाराधने तत्परोऽसि देशिकाराधने तत्परो
पालितोऽसि मादृशे चापि मैत्रीरतोऽसि मादृशे चापि मैत्रीरतोऽसि सर्वदा सच्चिदानन्ददोऽसि सर्वदा सच्चिदानन्ददोऽसि धर्म संस्थापका कृष्ण कृष्ण दुर्मति ध्वंसका कृष्ण कृष्ण धर्म संस्थापका कृष्ण कृष्ण दुर्मति ध्वंसका कृष्ण कृष्ण धर्म संस्थापका कृष्ण कृष्ण दुर्मति ध्वंसका कृष्ण कृष्ण दुर्मति ध्वंसका कृष्ण कृष्ण दुर्मति ध्वंसका कृष्ण कृष्ण श्रीगणेशाय नमः श्रीसरस्वत्यै नमः श्रीपादवल्लभनरसिंह सरस्वती श्रीगुरुदत्तात्रेयाय नमः दत्तात्रेयसमारम्भां नृसिंहाधिकमध्यमां सच्चिदानन्दपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां गणपतिगुरुमेकं सच्चिदानन्दरूपं विबुधनिवहसेव्यं योगमार्गाधिरूढं शरणमुपगतानाम् आर्तिसङ्घाद्रिवर्जं मम हृदयनिवासं भक्तिनम्रो नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ श्री परमात्मने नमः अथ पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमप्राप्तियोगः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी
निर्माणमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यत्यचेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमप्राप्तियोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्ति
श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्री सद्गुरुचरणारविन्दार्पणमस्तु। Hare Krishna. Thank you so much everyone for coming. And we welcome give a grand round of applause to our Gauranga Das Krishna Prabhu. On behalf of ISKCON, thank you so much Prabhu for coming and giving a class. We are quite grateful to you. There is no introduction needed for Prabhu. You must have all heard in Telugu. Thank you so much for coming once again. ఇప్పటి వరకు తమ మధుర గానంతో మనల్ని అలరించినటువంటి ఈ పిల్లలందరికీ నా వందనం. ఈ భారతీయ సంస్కృతి, తెలుగు సంస్కృతి, మనం చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకున్నటువంటి ఈ భక్తి పాటలు, అన్నమాచార్య కీర్తనలు, ఇవన్నీ మర్చిపోతున్నారండి. 2025లో తెలుగు మనుషులందరూ మర్చిపోతున్నారు. అలా మర్చిపోతున్నటువంటి ఈ మధుర భక్తి గీతాలను మనకి అందరికీ గుర్తు చేసినటువంటి ఆ పిల్లలకి, వారికి అటువంటి శిక్షణ ఇచ్చినటువంటి పెద్దలకి, వాళ్ళందరికీ మనం ధన్యవాదాలు చెప్పాలి. ధర్మ సంస్థాపక కృష్ణ కృష్ణ, ముద్దుగారే యశోద, అలైపాయుదే, గోవర్ధన గిరిధర, ఇలా మనం ఎన్నెన్నో పాటలు విన్నాం. పురుషోత్తమ యోగం కూడా విన్నాం. ఇదంతా మన అదృష్టం. ఈ దేశంలో మన ఈ తెలుగు మాట, తెలుగు పాట వినడం అనేది చాలా అరుదు. కానీ ఈ దేశంలో కూడా దాన్ని ఇలా ఈ సంస్కృతిని రక్షిస్తున్నటువంటి ఇక్కడున్నటువంటి తెలుగు వాళ్ళందరికీ నా అభినందనలు. హరే కృష్ణ. నన్ను యోగక్షేమం మహామేహం అనే ఈ అంశం మీద మాట్లాడమన్నారు. కాసేపు దాని గురించి చర్చించుకుందాం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురోః శ్రీయుతాపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణా రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనా సహితం కృష్ణచైతన్యదేవం శ్రీరాధా కృష్ణపాదాన్ సహగణా లలితా శ్రీవిశాఖాన్వితాంశ్చ. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమః ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి
నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జై శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ వందనం. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీతలో కర్మయోగ, జ్ఞానయోగ, ధ్యానయోగ, భక్తియోగ అని 4 యోగాల గురించి చెప్పాడు. అందులో మధ్యలో ఉన్నటువంటి 6 అధ్యాయాల్లో, అంటే 7వ అధ్యాయం నుంచి 12వ అధ్యాయం వరకు ఆయన భక్తి యోగం గురించి ఎంతో వివరంగా చెప్పారు. అందులో మధ్యలో ఉన్నటువంటి అధ్యాయమైనటువంటి 9వ అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణుడు ఏమంటాడంటే ఒక చక్కటి శ్లోకంలో, అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనాః పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం అంటాడు. అనన్యాశ్చింతయంతో మాం అంటే అన్య అంటే ఇతర విషయాలు, అనన్య అంటే ఇక ఇతర విషయాల మీద ఎటువంటి ధ్యాస లేకుండా, అనన్యాః చింతయంతో మాం, ఎవరైతే భగవంతుడి యొక్క చింతనలోనే, ఆ శ్రీకృష్ణ చింతనలోనే తమ మనసుని పూర్తిగా లగ్నం చేస్తారో, వారి మనసును ఇంకా ఎటువైపు మళ్ళించకుండా ఏకాగ్రతతో ఒక అంకిత భావంతో ఎవరైతే ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడిని స్మరిస్తూ ఉంటారో, ఆయన గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉంటారు, పాట పాడుతూ ఉంటారు. ఇప్పటి వరకు మనం విన్నాం కదా గానామృతం, భగవంతుడిని కీర్తిస్తూ ఎంతోమంది చిన్నారి భక్తులు చక్కగా గానం చేశారు. ఎవరైతే ఎల్లప్పుడూ ఆయన గురించి చర్చించుకుంటూ ఉంటారో, ఆయన్నే స్మరించుకుంటూ ఉంటారో, వారి పట్ల ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క ప్రతిస్పందన ఎలా ఉంటుందో ఈ శ్లోకంలో చెప్పాడు. అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనాః పర్యుపాసతే. ఉపాసన అంటే ఆయన్ని పూజించడం, పర్యుపాసన అంటే ప్రకృష్ట రూపేణ అంటే ఎంతో నిష్ఠతో పూజించడం, ఏకాగ్రతతో పూజించడం, మనసును ఎటు మళ్ళకుండా కేవలం ఆయన మీదే పూర్తి ధ్యాసంతా పెట్టి పూజించడం, పూజలో ఎటువంటి లోటుపాట్లు లేకుండా, ఎటువంటి దోషాలు లేకుండా పూజించడం, అది పర్యుపాసతే. ఏ జనాః పర్యుపాసతే, ఎవరైతే నా ఉపాసన చేస్తారో ఈ విధంగా, తేషాం నిత్యాభియుక్తానం, అటువంటి భక్తులు, నిత్య అంటే ఎల్లప్పుడూ ప్రతినిత్యం, ఎప్పుడో ఒకసారి పూజ చేయడం సంవత్సరం మర్చిపోవడం కాదు, ప్రతినిత్యం ఎవరైతే ఆయన్ని పూజిస్తారో, ఆయన్ని ధ్యానిస్తారో, నిత్య అభియుక్తానం, భగవంతుడి యొక్క ఆరాధన అనేటటువంటి ఈ ప్రక్రియలో, ఈ సాధనలో ఎవరైతే వారిని వారు నిత్యం నిమగ్నం చేసుకుంటూ ఉంటారో, యోగక్షేమం వహామ్యహం, వారి యొక్క యోగక్షేమాలు నా బాధ్యత. యోగ క్షేమం వహామి అహం, 4 మాటలండి. ఈ శ్లోకం 4వ పాదంలో 4 మాటలే ఉన్నాయి. ఈ 4 మాటలకి ఎన్నో నిగూఢ అర్థాలు ఉన్నాయి. యోగక్షేమం వహామ్యహం అంటే సాక్షాత్తు భగవంతుడే స్వయంగా మన యొక్క యోగక్షేమాలు చూస్తాడు. అంటే మన దగ్గర ఏముందో దాన్ని సంరక్షిస్తాడు, మన దగ్గర ఏం లేదో దాన్ని ప్రసాదిస్తాడు. హీ ప్రొటెక్ట్స్ అండ్ హీ ప్రొవైడ్స్. ఆయన మన దగ్గర ఉన్నదాన్ని సంరక్షిస్తాడు, మన దగ్గర లేనిదాన్ని మనకి సమర్పిస్తాడు, మనకి ప్రసాదిస్తాడు. అది ఒక భావం. యోగక్షేమం వహామ్యహం అన్న మాటకి ఒక భావం అది. కానీ ఇంకా లోతైన భావాలు చాలా ఉన్నాయండి. ఇంతకీ యోగా అంటే ఏమిటి? యోగా అంటే మనం భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నాన్ని యోగా అంటారు. ఆయన చేరుకోవడానికి కొంతమంది ఏమిటంటే తమ యొక్క విద్యుక్త ధర్మాల్ని ఎంతో బాధ్యతతో నిర్వహిస్తూ ఆ కర్మ యొక్క ఫలితాన్ని భగవంతుడికి అర్పిస్తారు. దాన్ని కర్మయోగం అంటారు. ఇంకొంతమంది చక్కగా శాస్త్రాధ్యయనం చేస్తూ అన్ని ఈ ప్రపంచంలో, భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల్ని, వస్తువుల్ని, పరిస్థితుల్ని చక్కగా అవగాహన చేసుకుని విశ్లేషణ చేసి ఎంతో జ్ఞానాన్ని, విజ్ఞానాన్ని సంపాదిస్తూ ఉంటారు. ఆ జ్ఞానం ద్వారా భగవంతుడికి
చేరువవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. వారిని జ్ఞానయోగులు అంటారు. ఇంకొంతమంది ఏమిటంటే నిరంతరం ధ్యానమగ్నులై ఉంటారు. వారిని ధ్యానయోగులని, అష్టాంగ యోగులని అంటారు. ఇంతకీ యోగా అంటే భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి మీరు చేసే ప్రయత్నాన్ని యోగా అంటారు. ఆ యోగ కర్మయోగ కావచ్చు, జ్ఞానయోగం కావచ్చు, ధ్యానయోగం కావచ్చు. కానీ వీటన్నింటికన్నా ఉత్తమమైనటువంటి యోగం భక్తి యోగము. అది భగవద్గీతలో చెప్పాడు కృష్ణుడు. భక్తి యోగం యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతేనాంతరాత్మన శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మాం సమే యుక్తతమో మతః. యోగులందరిలోకి ఉత్తములు ఎవరు? భక్తి యోగులు. ఎవరైతే ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఎల్లప్పుడూ నిరంతరం ధ్యానిస్తూ ఉంటారో, ఆయన్నే తమ హృదయాల్లో నిలుపుకుని ఆయన మీదే తమ యొక్క కోరికలన్నీ పెట్టుకుంటూ ఉంటారో, ఆయన్నే వారి యొక్క జీవిత గమ్యంగా పరిగణిస్తూ ఉంటారో, ఆయనకే తమ జీవితాన్ని అంకితం చేయాలని వాంఛిస్తూ ఉంటారో, అటువంటి వాళ్ళు భక్తి యోగులు. వారే యోగులందరిలోకి ఉత్తములు. కృష్ణుడు చెప్పేశాడు. అటువంటి భక్తి యోగులు పొందేటటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఫలితం, భగవంతుడి యొక్క కృప ఇంకెవరూ పొందలేరండి. అందుకే కృష్ణుడు ఏమన్నాడంటే, భగవద్గీత 8వ అధ్యాయం ఆఖరి శ్లోకంలో కృష్ణుడు ఏమన్నాడంటే, వేదైశ్చ యజ్ఞైశ్చ తపస్సు చైవ వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ దానేషు యత్పుణ్యఫలప్రతిష్టం అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా యోగీ పరం స్థానముపైతి చాద్యం. వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ, వేద అధ్యయనం ద్వారా మీరేం సంపాదిస్తారు? యజ్ఞేషు, ఎన్నెన్నో యజ్ఞాలు యాగాలు చేయడం ద్వారా మీరు ఎటువంటి పుణ్యఫలాన్ని సంపాదిస్తారు? వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు, ఘోర తపస్సు చేయడం ద్వారా మీరు ఏమి సాధించదలుచుకున్నారు? వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ దానేషు యత్ పుణ్యఫల ప్రతిష్టం. దాన ధర్మాలు చేయడం వల్ల కూడా మీకు కాస్త పుణ్యం వస్తుంది. అలా వేదాల ద్వారా, యజ్ఞాల ద్వారా, తపస్సు ద్వారా, దానాల ద్వారా, ఇంకా ఏవైనా ఈ యొక్క పుణ్యకార్యాల ద్వారా మీరు ఎటువంటి పుణ్యాన్ని సముపార్జించదలుచుకున్నారో ఆ పుణ్యమంతా భక్తి యోగం ద్వారా మీకు వస్తుంది. అంతకన్నా ఉత్కృష్టమైనటువంటిది కూడా మీకు లభిస్తుంది. అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా యోగీ పరం స్థానముపైతి చాద్యం. మీరు వేదాధ్యయనం ద్వారా, తపస్సు ద్వారా, ఇంకా వేరే వేరే ప్రక్రియల ద్వారా సంపాదించలేనటువంటి ఆ ఆధ్యాత్మిక సంపద భక్తి మార్గాన్ని ఆచరించడం ద్వారా మీకు ఎంతో సులువుగా లభిస్తుంది. ఇది ఈ శ్లోకం యొక్క తాత్పర్యం. ఈ విధంగా భక్తి యోగాన్ని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఎంతో చక్కగా చెప్పాడు భగవద్గీతలో. 4 యోగాలు చెప్పినా కూడా అందులో భక్తి యోగం యొక్క విశిష్టతని, ఉత్కృష్టతని ఎంతో చక్కగా వర్ణించాడు శ్రీకృష్ణుడు. ఇప్పుడు ఈ శ్లోకంలో ఏమంటున్నాడు? యోగక్షేమం వహామ్యహం అంటే నీ యొక్క యోగని, అంటే నువ్వు యోగ మార్గాన్ని పాటిస్తున్నావు కదా, నువ్వు యోగ మార్గాన్ని ఆచరించడానికి చేసే ఆ ప్రయత్నాన్ని కూడా నేనే సఫలీకృతం చేస్తాను. ఆ భక్తి యోగ మార్గంలో నీకు కావలసినటువంటి స్ఫూర్తిని, ప్రేరణని నేనే నీకు కల్పిస్తాను. అంటే మీరు అనిపించవచ్చు, మీకు అనిపించవచ్చు, నేను భగవంతుడికి భక్తియుత సేవ చేస్తాను, ఆ సేవకి, ఆ భక్తికి ప్రతిస్పందనగా ఆయన నాకు కాస్త మోక్షాన్ని ప్రసాదిస్తాడు, లేదంటే ఆయన భక్తిని ప్రసాదిస్తాడు, ఆయన యొక్క వైకుంఠంలో నాకు ఒక సీట్ రిజర్వ్ చేస్తాడు అని మీకు అనిపించవచ్చు. కానీ అంటే అదని చేస్తాడు ఖచ్చితంగా. కానీ అసలు మీరు ఆ భక్తి యోగ మార్గాన్ని ఆచరించడానికి కావలసినటువంటి స్ఫూర్తిని, ప్రేరణని కూడా ఆయనే కల్పిస్తాడండి. అవకాశాన్ని ఆయనే కల్పిస్తాడు. భక్తుల సాంగత్యంలోకి ఆయనే మనల్ని తీసుకొస్తాడు. ఇప్పుడు యోగక్షేమం అహమిహం అన్నాడు. మీరు యోగ చేస్తే మీ క్షేమం నేను చూసుకోవడం సబబు, కానీ మీ యోగ కూడా ఆయనే చూసుకుంటాడంట. కేవలం మీ క్షేమం మాత్రమే కాదు, నేను యోగ చేస్తాను, నేను యోగ మార్గాన్ని ఆచరిస్తాను, అప్పుడు ఆయన క్షేమం చూసుకుంటాడు. అది బాగుంది. ఇది మీ ప్రయత్నం, అది ఆయన ప్రయత్నం. ఇది మీ ప్రయత్నం, అది ఆయన ప్రతిస్పందన. కానీ ఈ శ్లోకంలో ఏమంటున్నాడు కృష్ణుడు? యోగక్షేమం వహామ్యహం అంటే కేవలం మీ క్షేమాన్ని మాత్రమే నేను చూసుకోను, మీ యొక్క యోగ మార్గాన్ని కూడా నేనే చూసుకుంటాను అంటున్నాడు. అంటే మీరు భక్తి మార్గాన్ని ఆచరిస్తే ఆ భక్తి మార్గం యొక్క ఆచరణ కేవలం మీ మీద మాత్రమే ఆధారపడి లేదండి. మనం ఎప్పుడూ గర్వించకూడదు.
మనలో ఎప్పుడు అహంకారం, అహంభావం ఉండకూడదు. నేను ఎంతో చక్కగా భక్తి చేస్తున్నాను, ప్రతినిత్యం పూజ చేస్తూ ఉంటాను, 16 రౌండ్లు జపం చేస్తూ ఉంటాను, గుడికి వెళ్ళి 11 కొబ్బరికాయలు కొడతాను వారానికి, లేదంటే ఒక 54 108 ప్రదక్షిణాలు చేస్తూ ఉంటాను అని మనం చేసినటువంటి ఆ భక్తి కార్యాల యొక్క గొప్పతనం మనమే చెప్పుకోకూడదండి. ఓకేనా? అంటే చేసింది రిపోర్ట్ ఇవ్వచ్చు మీ పెద్దవాళ్ళకి, కానీ ఆ భక్తి మార్గాన్ని ఆచరించడానికి కావలసినటువంటి శక్తిని, స్ఫూర్తిని, ప్రేరణని, అవకాశాన్ని, మార్గదర్శకత్వాన్ని సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ భగవానుడే మనకి కల్పించాడండి. ఒక ఉదాహరణ కావాలా? ధ్రువుడు ఉన్నాడు, చిన్న పిల్లవాడు, 5 ఏళ్ల బాలుడు. పెనతల్లి అవమానించింది, తండ్రి ఒళ్ళో కూర్చొనివ్వలేదు ధ్రువుణ్ణి. అప్పుడు ఏం చేశాడు ధ్రువుడు? ఏడుచుకుంటూ మన తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. అప్పుడు తల్లి ఏమంది? సునీతి మాత, నాయన నువ్వు తండ్రి ఒళ్ళో కూర్చోవాలనుకుంటున్నావా? తండ్రి సింహాసనం మీద కూర్చోవాలనుకుంటున్నావా? నీకు ఏ కోరిక ఉన్నా కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి వేడుకో, ఆ విష్ణువుని ప్రార్థించు, ఆయనకి నమస్కరించు, ఆయనే నీ కోరికలన్నీ తీర్చగలడు. నేను ఒక తల్లిని మాత్రమే కాబట్టి ఒక తల్లి ఎంత ప్రేమని తన బిడ్డకి పంచగలదో అంత ప్రేమను మాత్రమే నేను నీకు అందివ్వగలను. కానీ ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, ఆయనకి తన భక్తుల మీద ఉన్న ప్రేమ 1,000,000 మంది తల్లుల యొక్క ప్రేమతో సమానం. కాబట్టి నువ్వు ఆయన శరణు పొందాలి అని చెప్పింది. తల్లి ఇటువంటి సలహా ఇవ్వగానే ధ్రువుడు ఏం చేశాడు? ఇంట్లో ఎవరికి చెప్పకుండా ఆయన యొక్క భవనాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు. 5 ఏళ్ల బాలుడు అడవిలోకి వెళ్ళిపోయాడు. ఎందుకు? తపస్సు చేద్దాం, భగవంతుడిని మెప్పించడం కోసం తపస్సు చేద్దామని. అలా ఒంటరిగా భగవంతుణ్ణి పూజించాలి అన్నటువంటి కోరికతో అడవిలోకి వెళ్ళిపోయినటువంటి 5 ఏళ్ల బాలుడికి మార్గదర్శకత్వాన్ని ఎవరిచ్చారండి? ఎవరు డైరెక్షన్ ఇచ్చారు? నారద మహర్షి. ఇంతకీ నారద మహర్షికి ఈ 5 ఏళ్ల బాలుడు అడవిలోకి వచ్చాడని ఎలా తెలిసింది? సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణుడే ప్రేరేపించాడు. ఆ వాసుదేవుడే ఈ నారద మహర్షిని ప్రేరేపించి, నాయన నారద మహర్షి, నా బాలభక్తుడు ఒకడు నా పూజ చేయాలని, నన్ను ధ్యానించాలని, నన్ను మెప్పించడం కోసం తపస్సు చేయాలని ఉవ్విళ్ళూరుతున్నాడు. ఒంటరిగా 5 ఏళ్ల వయసులో అడవిలోకి వచ్చాడు, వెళ్ళి కాస్త గైడెన్స్ ఇవ్వు అని సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణుడే పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నాడు కదా అందరి హృదయాల్లో. నారద మహర్షికి ఆ సలహా ఇచ్చింది ఆయనే. అప్పుడు నారద మహర్షి వచ్చి ధ్రువుడిని అడిగాడు, ఏమిటి స్వామి, మీ చిన్నపిల్లాడివి, 5 ఏళ్ల పిల్లాడివి, ఏం చేస్తున్నావు? అడవిలో ఏం చేస్తున్నావు? ఇంటికి వెళ్ళు అంటే, లేదు అదో పెద్ద సంభాషణ, అదంతా మనం ఇప్పుడు చెప్పుకోలేం. కానీ చివరిగా ఏమన్నాడంటే నారద మహర్షి, నీ యొక్క కోరిక తీరాలి అంటే, అది ఏ కోరిక అయినా, తండ్రి సింహాసనం మీద కూర్చోవాలి అయినా, లేదంటే నీ యొక్క ముత్తాత అయినటువంటి బ్రహ్మదేవుడి యొక్క పదవిని అధిరోహించాలన్నా, బ్రహ్మకన్నా గొప్ప పదవి నీకు కావాలన్నా, ఏం కావాలన్నా నువ్వు చేయవలసింది ఒకటే, ఆ వాసుదేవుణ్ణి నువ్వు వేడుకో. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అన్నటువంటి ఈ ద్వాదశాక్షరి మంత్రాన్ని నువ్వు జపించు. బృందావనానికి వెళ్ళు, అక్కడ మధువనం అనే ఒక చిన్న వనం ఉంది, ఆ వనంలోకి వెళ్ళు. అక్కడ యమునా తీరం మీద నువ్వు చక్కగా కూర్చుని ఈ మంత్రాన్ని జపించు అని చెప్పాడు. అంటే ధ్రువుడి మనసులో వాసుదేవుణ్ణి వేడుకోవాలి, ఆయన్ని పూజించాలన్న కోరిక మాత్రమే ఉంది. ఎలా పూజించాలో ఆయనకు తెలియదు, పద్ధతి ఆయనకు తెలియదు. తల్లి ఏం చెప్పింది? త్వమేవ వత్సాశ్రయభృత్యవత్సలం ముముక్షుభిర్మృగ్య పదాబ్జ పద్ధతిం అనన్యభావే నిజధర్మభావితే మనస్యవస్థాప్య భజస్వ పూరుషం అని ఒక్క మాట చెప్పింది. నాయన, నీ యొక్క తాత ఎవరు? స్వయంభూ మనువు. నీ యొక్క ముత్తాత ఎవరు? బ్రహ్మదేవుడు. వాళ్ళందరూ ఆ విష్ణువుని ఆరాధించారు. వారి వారి జీవితాల్లో వారు కొంచెం సఫలీకృతులయ్యారు, సక్సెస్ పొందారు. నువ్వు కూడా వారి అడుగుజాడల్లో నడిచి నువ్వు కూడా త్వమేవ వత్స ఆశ్రయ భృత్యవత్సలం, ఆ భక్తవత్సలుడైనటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి నువ్వు ఆశ్రయించు. ముముక్షుభిర్మృగ్య పదాబ్జ పద్ధతిం, ఆయన్ని ఆశ్రయించే ఈ పద్ధతిని ఎంతోమంది ఫాలో అయ్యారు. ఎవరికైతే మోక్షం కావాలో, ఎవరికైతే భగవంతుడి కృప కావాలో, వీళ్ళందరూ ఆయన యొక్క పాదపద్మాల్ని ఆశ్రయించారు. కాబట్టి నువ్వు కూడా ఆశ్రయించు అని చెప్పి ఒక చిన్న సలహా ఇచ్చింది అంతే తల్లి 5 నిమిషాల్లో. తర్వాత గురువుగారు ఒక మంత్రం చెప్పారు, ఏమని? ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అని. ఇక ధ్రువుడు ఎంతో పట్టుదలతో చేశాడు.
ఇప్పుడు తల్లిని బిడ్డకి అటువంటి మార్గదర్శకత్వాన్ని ఇవ్వమని ఎవరు ప్రేరేపించారు? భగవంతుడే. గురువుని ఎవరు పంపించారు? భగవంతుడే. గురువు ఏమైనా అక్కడ ఉన్నాడు పక్కన? ఈ బిడ్డకి, ఈ ధ్రువుడికి అవమానం జరిగేటప్పుడు నారద మహర్షి అక్కడ లేడే? ఆయన లోక సంచారం చేసుకుంటున్నాడు. కానీ సడన్గా ధ్రువుడు అడవిలోకి వెళ్ళాడని, అడవిలోకి వెళ్ళిన వెనువెంటనే నారద మహర్షి ఎందుకు ప్రత్యక్షమయ్యేవాళ్ళు చెప్పండి? వాళ్ళిద్దరిని కలిపింది ఎవరు? భగవంతుడే. కాబట్టి మీరు భక్తుల సాంగత్యంలోకి వచ్చిన, ఒక గురువు గారి యొక్క ఆశ్రమంలోకి వచ్చిన వాటన్నింటికీ కారణం భగవంతుడే. భగవంతుడు మీ కోరికని, మీ అర్హతని పరిగణనలోకి తీసుకుని, మీరు ఆధ్యాత్మిక పురోగతి చెందాలనే కోరికని మనసులో బలీయంగా పెట్టుకుంటే, ఆ కోరిక తీరే సమయం వస్తే, దానికి మీరు అర్హత ఉంటే భగవంతుడే మనల్ని గురువు దగ్గరికి తీసుకొస్తాడు. అసలు గురువుని మన దగ్గరికి పంపిస్తాడు భగవంతుడు. అవునా? ఆ విధంగా ధ్రువుడి దగ్గరికి గురువుని పంపించాడు. అందుకే కృష్ణుడు అన్నాడు, యోగక్షేమం వహామ్యహం. నీ యోగ నీ బాధ్యత, క్షేమం మాత్రం నా బాధ్యత అనలేదు ఆయన. నీ యోగ కూడా నా బాధ్యతే. మనం చేయాల్సింది ఏంటి తెలుసా? కోరుకోవాలి అంతే. స్వామి నీ పాదపద్మాల్ని చేరుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అని అనుకుంటే చాలు. ఆ కోరిక బలీయంగా ఉంటే ఆయన తీరుస్తాడండి. కానీ ఆ కోరిక బలంగా లేదనుకోండి, మన మనసులో మనం క్యాజువల్గా అనుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు అది ఆ కోరిక ఆయన తీర్చడు. అందుకే యోగక్షేమం వహామ్యహం అన్నాడు. అంటే మన యోగ, మనం ఆచరించే ఆ భక్తి యోగానికి కూడా బాధ్యుడు ఆయనే. ప్రేరణ ఇచ్చేది ఆయనే. ఆయన దయ వల్ల, ఆయన కృప వల్ల మనం భక్తి యోగాన్ని చక్కగా ఆచరించగలుగుతాం. అలాగని మనం సరిగ్గా జపం చేయకుండా, పూజ చేయకుండా, ఆ దేవుడు నాకు ప్రేరణ ఇవ్వలేదు అందుకే నేను ఇలా చేస్తున్నాను, అందుకే నేను భక్తి సరిగ్గా చేయలేకపోతున్నాను అంటే కుదరదండి. అంటే మనలో కోరిక ఉండాలి, కోరిక మనదై ఉండాలి. ఆ కోరిక బలీయంగా ఉంటే దానికి ప్రతిస్పందనగా ఆయన మనకి భక్తి మార్గాన్ని ఆచరించే అవకాశాన్ని, భక్తుల సాంగత్యాన్ని, అన్ని సదుపాయాలని కల్పిస్తాడండి. మన కోరిక ఉండాలి. ఇప్పుడు 6 మాసాలు తపస్సు చేశాడు ధ్రువుడు. తర్వాత సాక్షాత్ విష్ణువే ప్రత్యక్షమయ్యాడు. ఆ ధ్రువుడికి ఏమిటంటే, నేను భగవంతుడికి ప్రార్థన అర్పించాలి, ఆయన్ని స్తుతించాలి అన్నటువంటి కోరిక మనసులో కలిగింది. అంతే, కోరిక మాత్రమే. కానీ స్తుతించే శక్తి లేదు. స్తుతించాలన్న కోరిక ఉన్నా స్తుతించే శక్తి లేదు. ఆ శక్తి ఎవరిచ్చారు? భగవంతుడు ఇచ్చాడు. తన పాంచజన్య శంఖాన్ని ధ్రువుడి యొక్క నుదుటికి అలా ఆనించాడంతే. అంతే. ఇక ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం మొత్తం ఆ ధ్రువుడి యొక్క మస్తకంలోకి, ఆయన యొక్క హృదయంలోకి ప్రవేశించింది. ఇక ఆయన చక్కగా స్తుతించాడనమాట. అంటే మనం భగవంతుడిని స్తుతించడానికి శక్తి కూడా భగవంతుడే మనకి కల్పిస్తాడు. మనం భగవంతుడిని ఆరాధించే అవకాశాన్ని, ఆరాధించే శక్తిని, స్ఫూర్తిని కూడా ఆయనే మనకు కల్పిస్తాడు, మనకు కోరిక ఉంటే. అవునా? అందుకే యోగక్షేమం మహామ్యహం అంటే మన యోగ మార్గాన్ని కూడా ఆయనే దగ్గరుండి చూసుకుంటాడు. ఇక క్షేమం అంటారా, మనం ఆ భగవంతుడు మనకి యోగ మార్గాన్ని, భక్తి యోగ మార్గాన్ని ఆచరించే అవకాశాన్ని కల్పిస్తాడు, స్ఫూర్తినిస్తాడు, జ్ఞానాన్ని ఇస్తాడు. ఆ జ్ఞానాన్ని, ఆ స్ఫూర్తిని, ఆ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని మనం భక్తి మార్గాన్ని చక్కగా ఆచరిస్తే దానికి ప్రతిస్పందనగా ఆయన మన క్షేమాన్ని కూడా చూసుకుంటాడు. అవునా? యోగక్షేమాలు చూసుకునే బాధ్యత ఆయనది. వహామి అహం అంటున్నాడు. అహం అంటే నేనే స్వయంగా చూసుకుంటాను. ఆయనకి చాలామంది సర్వెంట్స్ ఉన్నారండి. పలానా భక్తుడు ఏదో పని చేస్తున్నాడే, ఏదో కావాలంట తీసుకెళ్ళు అని ఎవరినైనా విష్ణుదూతను పంపించడు ఆయన. లేదంటే నారద మహర్షి వెళ్ళి చూడు, ఏంటి సంగతి ఏంటి చూడు. లేదంటే గరుత్మంతుడా వెళ్ళి ఆ సంగతి చూడు. లేదంటే ఇంద్రుడికో, చంద్రుడికో, వరుణుడికో, వాయువుకో, ఏ దేవతలకో ఉన్నారు కదా 33 కోట్ల మంది దేవతలు, వాళ్ళందరికీ అప్పచెప్పడండి. డెలిగేట్ చేయడు ఆయన, అవుట్సోర్స్ చేయడు. తానే స్వయంగా యోగక్షేమం వహామి అహం అంటున్నాడు. నేనే స్వయంగా నా భక్తుల యొక్క భారాన్ని వహిస్తాను. ఆ భారం కాదు. అప్పుడు బిడ్డ కొంచెం హెల్తీగా, పుష్టిగా ఉన్నాడు అనుకోండి, బిడ్డ తల్లి ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టడం మానేస్తుందా? బిడ్డ సన్నగా పుల్లలాగా ఉన్నా, ఇంత బాగా పుష్టిగా ఉన్నా కూడా తల్లికి బిడ్డ ఎప్పుడు భారం కాదు. అలాగే భక్తులకి ఎటువంటి బాధలున్నా కూడా ఆ బాధపడే భక్తుడు భగవంతుడికి ఎప్పుడు భారం కాడండి. ఆ భక్తుల యొక్క మనసులో ఎంత భక్తి ఉందో అంతే చూస్తాడు ఆయన.
ఈ భక్తి యొక్క ఆ ఇంటెన్సిటీ తీవ్రత బాగా ఉన్నప్పుడు ఆ భక్తుడు బయటికి ఎలా ఉన్నా కూడా ఆ భక్తుడిని భారంగా అనుకోడు. అప్పుడప్పుడు ఏమిటంటే తల్లిదండ్రులు బాగా ముసలి వాళ్ళు అయ్యారనుకోండి, బిడ్డలకి భారం అనిపిస్తారు వాళ్ళు. అప్పుడప్పుడు బిడ్డ సరిగ్గా పుట్టలేదనుకోండి, ఒక కన్నొంకరో కాలొంకరో అలా పుట్టాడు అనుకోండి, అప్పుడు తల్లిదండ్రులు బిడ్డని భారంగా అనుకుంటారు. కలియుగంలో, అన్ని యుగాల్లో కాదు. కొంతమంది తల్లిదండ్రులు ఏమిటంటే వారికి బిడ్డ భారంగా ఉండొచ్చు, కొంతమంది బిడ్డలకి ఏమిటంటే ఎదిగినటువంటి ముసలి తల్లిదండ్రులు భారంగా ఉండొచ్చు. కానీ భగవంతుడికి భక్తుడు ఎప్పుడూ భారం కాదండి. అది భారంగా అనిపించినా కూడా ఆ భారాన్ని ఎంతో ప్రీతితో ఆయన మోస్తాడు. వహామి అంటే మొయ్యడం, నేను వహిస్తాను, ఆ భారాన్ని నేను వహిస్తాను. ఐ విల్ క్యారీ ద బర్డెన్ ఆఫ్ ది మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ మై డివోటీస్. నా భక్తుల్ని పాలించే పోషించే ఆ అవకాశం నాకు కావాలి అని ఉవ్విళ్ళూరుతూ ఉంటాడు. భక్తుల యొక్క కోరికలకి, భక్తుల యొక్క మనోవాంఛలకి ప్రతిస్పందిస్తూ వారి కోరికలు ఎలా తీరుద్దామా, వారిని ఎలా అనుగ్రహిద్దామని ఎప్పుడు ఉవ్విళ్ళూరుతూ ఉంటాడు భగవంతుడు. అందుకే యోగక్షేమం వహామ్యహం అన్నాడు. నా భక్తుల యొక్క ఆ పాలన పోషణ చూసుకోవడంలో నాకున్నంత ఆనందం ఈ విశ్వాన్ని సృష్టించడంలో లేదు. అది ఆయన యొక్క ఉద్దేశం అన్నమాట. విశ్వాన్ని సృష్టించడంలో, దుష్టుల్ని శిక్షించడంలో, తర్వాత ధర్మాన్ని పరిరక్షించడంలో భగవంతుడు కాస్త కూస్త సంతృప్తి కలుగుతుంది. కానీ వీటన్నింటికన్నా ఎక్కువ సంతృప్తి భక్తుల్ని రక్షించడంలో ఆయనకు కలుగుతుంది. అది శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క ప్రత్యేకత. భక్తాపాయ భుజాంగగారుడమణి త్రైలోక్య రక్షామణి గోపీలోచన చాతకాంబుదమణి సౌందర్యముద్రామణి యః కాంతామణి రుక్మిణి ఘనకుచా ద్వంద్వైకభూషామణి శ్రేయో దేవశిఖామణిర్దిశతు నో గోపాలచూడామణి. భక్తాపాయ భుజాంగగారుడమని, ఈ ముల్లోకాల్లో ఆయన భక్తులు ఎక్కడున్నా కూడా, ఏ మూల ఉన్నా కూడా, ఏ లోకంలో ఉన్నా కూడా, వాళ్ళు కష్టాల్లో ఉంటే వెంటనే గరుత్మంతుడిని అధిరోహించి భగవంతుడు వచ్చేస్తాడండి. భక్తాపాయ భుజాంగగారుడమణి త్రైలోక్య రక్షామణి. భక్తుల్ని రక్షించడం అంటే ఆయనకి అంత ఇష్టం. కృష్ణో రక్షతు నో జగత్రయ గురో కృష్ణం నమధ్వం సదా కృష్ణేనాఖిల శత్రవో వినిహతాః కృష్ణాయ తస్మై నమః. కృష్ణాదేవ సముత్థితం జగదిదం కృష్ణస్య దాసోస్మ్యహం కృష్ణే తిష్ఠతి విశ్వమేతదఖిలం హే కృష్ణ రక్షస్వ మాం. కృష్ణో రక్షతు నో జగత్రయ గురో. ఆ శ్రీకృష్ణుడే ముల్లోకాల్లో ఉన్నటువంటి భక్తులందరికీ గురువు. కృష్ణం వందే జగద్గురు అంటారు చూడండి, ఆయన గురువు. భగవద్గీతని మనందరికీ బోధించినటువంటి గురువు. అసలు గురువు అంటే ఎవరు? ఆ సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి ప్రతినిధి. ఆయనే పరమ గురువు. శ్రీకృష్ణుడే అందరికీ గురువు, ముల్లోకాలకి గురువు ఆయనే. ఇంకా ఎవరైనా గురువుగా వ్యవహరిస్తే ఆ గురువు ఎవరు? శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి ప్రతినిధి. ఆయన ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ ఆయన యొక్క రిప్రజెంటేటివ్గా ఆయన ఇచ్చినటువంటి బోధనల్ని మనందరికీ అందించేవారు గురువులు. అవునా? కృష్ణో రక్షతు నో జగత్రయ గురో కృష్ణం నమధ్వం సదా. అందుకే కృష్ణుడికి ఎప్పుడు నమస్కరిద్దాం. కృష్ణేనాఖిల శత్రవో వినిహతాః కృష్ణాయ తస్మై నమః. ఆయనే మనలో ఉన్నటువంటి శత్రువులన్నింటినీ సంహరిస్తాడు. మన శత్రువులు బయట లేరండి, మన శత్రువులు లోపలే ఉన్నారు. కామక్రోధ లోభమోహ మదమాత్సర్యాల రూపంలో మన శత్రువులు ఇప్పుడు మన మనసుల్లోనే తిష్ట వేసుకొని కూర్చుంటే ఆ శత్రువుల్ని చంపేటటువంటి శక్తి ఎవరికి ఉంది? కృష్ణుడికి మాత్రమే ఉంది. ఆయన నామాన్ని మనం జపిస్తే ఆయన మన మనసులో ఉన్నటువంటి శత్రువుల్ని సంహరిస్తాడు. కాబట్టి మనం కృష్ణ మంత్రాన్ని జపించాలి. కృష్ణేనాఖిల శత్రవో వినిహతాః కృష్ణాయ తస్మై నమః. ఇప్పుడు ముకుందమాల స్తోత్రంలో మన కులశేఖర ఆళ్వార్ వారు ఏమంటారంటే, కృష్ణనామాన్ని మనం జపించినంత మాత్రానే మన మనసులో ఉన్నటువంటి అపవిత్రత అంతా తొలగిపోతుంది.
శత్రుచ్ఛేదైకమంత్రం సకలముపనిషద్వాక్య సంపూజ్య మంత్రం సంసారోచ్ఛేదమంత్రం సముచితతమసః సంఘనిర్యాణమంత్రం సర్వైశ్వర్యైకమంత్రం వ్యసనభుజగసందష్టసంత్రాణమంత్రం జిహ్వే శ్రీకృష్ణమంత్రం జప జప సతతం జన్మసాఫల్యమంత్రం. దీని అర్థం ఏమిటంటే శత్రుచ్ఛేదైక మంత్రం, మన మనసులో ఉన్నటువంటి అరిషడ్వర్గాలు అనర్థాలు అనేటటువంటి ఆ శత్రువుల్ని పూర్తిగా నాశనం చేసేటటువంటి మంత్రం కృష్ణ మంత్రం. సకలముపనిషద్వాక్య సంపూజ్య మంత్రం, అన్ని ఉపనిషత్తులు అన్ని శాస్త్రాలు ఘోషిస్తున్నాయి కృష్ణనామాన్ని జపించు, కృష్ణనామాన్ని జపించు అని. హరేర్నామ హరేర్నామ హరేర్నామైవ కేవలం కలౌ నాస్త్యేవ 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 గతిరన్యథ అని ఎంతో నొక్కి వక్కాణించి చెప్పారండి మన శాస్త్రాల్లో, మన ఉపనిషత్తుల్లో, భగవద్గీతలో, శ్రీమద్ భాగవతంలో. ఆ కృష్ణనామాన్ని జపిస్తే మనకు శత్రువులు అంటూ ఉండరండి. శత్రుచ్ఛేదైక మంత్రం, వ్యసన భుజగ సంధష్ట సంత్రాణ మంత్రం. వ్యసనాలు, ఎన్నెన్ని వ్యసనాలండి. ముఖ్యంగా కలియుగంలో చిన్న చిన్న పిల్లలు, టీనేజ్ పిల్లలు కూడా బోళ్ళని వ్యసనాలు. ఫోన్ ఒక పెద్ద వ్యసనం, స్మార్ట్ ఫోన్ ఒక పెద్ద వ్యసనం. అక్కడ తాగరులండి, సిగరెట్లని మందని చాలా చాలా స్టార్ట్ చేసేస్తున్నారు కాలేజ్ పిల్లలే. ఒకప్పుడు ముసలోళ్ళు స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళు ముందు తాగడం అనేది, ఇప్పుడు మరి కుర్రోళ్ళు కూడా స్టార్ట్ చేసేస్తున్నారు అనమాట. అలా ఉంది కలియుగంలో పరిస్థితి. ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఇంకా ఇంత దిగజారిపోతుందో మనకు తెలియదు. కానీ ఆ వ్యసనాలన్నీ పావులు లాంటివి. పావులు లాంటి ఈ వ్యసనాల్ని సంధష్ట సంత్రాణ మంత్రం, అప్పుడప్పుడు మంత్రాలు వేస్తే పావులు ఆగిపోతాయి, పావుల యొక్క విషం తరిగిపోతుంది, పావులు పారిపోతాయి. అలా మనలో ఉన్నటువంటి ఈ వ్యసనాల్ని పారద్రోలే మంత్రం కృష్ణ మంత్రం. వ్యసన భుజగ సంధష్ట సంత్రాణ మంత్రం జిహ్వే శ్రీకృష్ణ మంత్రం జప జప సతతం జన్మ సాఫల్య మంత్రం. నీ జిహ్వతో నువ్వు ఎప్పుడు శ్రీకృష్ణ మంత్రాన్ని జపించు, నీ జన్మ సఫలమవుతుంది. లేదంటే జన్మ నిరర్థకం అవుతుంది. జన్మని అర్థవంతం చేసుకోవాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి? అనన్యాశ్చింత ఎంతో మాం ఏ జనాః పర్యుపాసతి, అది చెయ్యాలి. కృష్ణనామాన్ని జపించాలి, కృష్ణుని పూజించాలి. అప్పుడు జన్మ సఫలీకృతం అవుతుంది. తన నామం ద్వారా మన యోగక్షేమాలను ఆయన చూసుకుంటాడండి. కేవలం నామాన్ని జపించినంత మాత్రానే భగవంతుడు మన యోగక్షేమాలను చూసుకుంటాడు. ఇంకా ఆయన ఇంకేం చేయమంటారు చెప్పండి ఆయన్ని? గజేంద్రుడు ఉన్నాడు. పూర్వజన్మలో గజేంద్రుడు మహాభక్తుడు. అంత మహాభక్తుడైనా కూడా ఏదో దురదృష్టవశాత్తు ఒక ఏనుగుగా పుట్టవలసి వచ్చింది. ఒకప్పుడు ఆయన ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజు, కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఒక ఋషి శాపం వల్ల ఆయన ఒక ఏనుగుగా పుట్టాడు. ఆ ఏనుగు ఇంకా ఎంతోమంది ఏనుగులతో పాటు ఈ అడవిలో సంచరిస్తూ ఒక కొలనులోకి వెళ్ళాయి, త్రికూట పర్వత ప్రాంతంలో. ఆ కొలనులో గజేంద్రుడు అలా దిగాడు. చుట్టుపక్కల తన యొక్క భార్యలు, బిడ్డలు చాలామంది ఉన్నారు. చక్కగా నీళ్లలో ఆడుకుంటున్నాడు. అప్పుడు అకస్మాత్తుగా ఒక మొసలి వచ్చి ఆ గజేంద్రుడి యొక్క పాదాన్ని అలా పట్టేసుకుందండి. అంతే. 1000 సంవత్సరాలు గజేంద్రుడు పోరాడాడు. ఒకరోజు 2 రోజులు కాదండి. అప్పుడప్పుడు మనకు సమస్యలు వస్తే ఏమంటాం? ఆ సమస్య ఎంతకాలం ఉంటుంది చెప్పండి, ఎల్లకాలం ఉంటుందా ఈ సమస్య, ఈ ప్రాబ్లం? పోతుంది. ఆగమ ఆపాయనో అనిత్యాహ. తట్టుకో, ఓర్చుకో, ఓర్పు వహించు, సహనం చూపించు, పోతుంది, ప్రాబ్లం పోతుంది అని అంటూ ఉంటాం. కానీ కొన్ని సమస్యలు పోవండి. 1 రోజులో 2 రోజుల్లో పోవు, 1 సంవత్సరం 2 సంవత్సరాల్లో పోవండి. జీవితాంతం ఉంటాయి సమస్యలు. అప్పుడప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు, మీరు నాడి చూస్తాడు, ఈ ముందు తీసుకో, 1 రోజుల్లో తగ్గిపోతుంది, బాగానే ఉంది. అప్పుడప్పుడు నాడి చూసి జీవితాంతం ఈ ముందు తీసుకోవాలి నువ్వు, 1 రోజు కూడా మిస్ అవ్వకూడదు. గమనించారా ఎప్పుడైనా? ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అంటే హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్, పెర్మనెంట్ ప్రాబ్లమ్స్, జీవితాంతం ఈ ప్రాబ్లంతోనే బతకాలి. అవునా? ఒక యాక్సిడెంట్ అయిందనుకోండి, కాలు పోయిందో లేదా చెయ్యి పోయింది అనుకోండి, మళ్ళీ వస్తుందా? మళ్ళీ మొలుస్తుందా చెయ్యి? మళ్ళీ మొలుస్తుందా కాలు? జీవితాంతం అనుభవించాల్సింది. అవునా? అలాగే గజేంద్రుణ్ణి
ఈ మొసలి పట్టుకుంటే గజేంద్రుడు అనుకున్నాడు, ఎంతసేపు ఒక గంట ఉండి వదిలేస్తుంది, ఒక 2 గంటల్లో వదిలేస్తుంది, దానికి బోరు కొడుతుంది, ఒక రోజులో వదిలేస్తుంది, 2 రోజుల్లో వదిలేస్తుంది అనుకున్నాడు గజేంద్రుడు. కానీ వారమైనా వదలట్లేదే, నెలైనా వదలట్లేదే, సంవత్సరమైనా వదలట్లేదే, ఒక దశాబ్దమైనా వదలలేదే, ఒక శతాబ్దమైనా వదలలేదే, 1000 సంవత్సరాలు అలాగే పట్టుకుని కూర్చుందండి. మొసలేమో గజేంద్రుడిని లోపలికి లాగుతుంది, గజేంద్రుడేమో మొసలిని బయటకు లాగుతున్నాడు. ఇది జరుగుతూనే ఉంది 1000 సంవత్సరాలు. ఎవరు కాపాడడానికి రాలేదండి. గజేంద్రుడిని కాపాడడానికి ఎంతోమంది దేవతలు ఉన్నారు, వారికి శక్తి ఉంది. ఒక మొసలిని చంపే శక్తి లేదండి. ఇంతమంది మహాదేవతలు పైలోకాల్లో ఉంటారు, ఎవరు రాలేదు. పైగా వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు తెలుసా, గజేంద్రుడు ఆ విష్ణువుని స్తుతిస్తూ ఉంటే విష్ణునామం లేకుండా, కృష్ణనామం లేకుండా, రామనామం లేకుండా ఆ భగవంతుడిని స్తుతిస్తున్నాడు. గజేంద్ర స్తుతిలో మీకు నామం కనిపించదు, అలా స్తుతిస్తున్నాడు. అలా స్తుతిస్తున్నటువంటి గజేంద్రుడిని చూసి, ఈ గజేంద్రుడు మమ్మల్ని స్తుతించలేదే, సహాయం కావాలని మమ్మల్ని అర్థించలేదే, కాబట్టి మేము రాము అనుకున్నారు దేవతలు. ఈ పైన స్వర్గలోకంలో ఉన్న దేవతలందరూ వారికి మొసలిని సంహరించి గజేంద్రుని సంరక్షించే శక్తి ఉన్నా వాళ్ళు నిర్లక్ష్యం చేశారు. నిర్లక్ష్యం చేయడమే కాదు, ఏమనుకున్నారో తెలుసా, గజేంద్రుడు తన స్తుతిలో ఎవరిని పిలుస్తున్నాడు, ఎవరైతే సర్వశక్తిమంతుడో, ఎవరైతే ఈ సర్వ జగద్రక్షకుడో, ఎవరైతే ఈ జగత్తు మొత్తాన్ని సృష్టించారో వారిని పిలుస్తున్నాడు. ఎవరైనా సాక్షాత్తు ఆ హరి, ఆ హరిని పిలుస్తున్నాడు. హరి అంత ఈజీగా రాడు, అంత సులువు కాదు హరిని మెప్పించడం, హరిని రప్పించడం. కాబట్టి ఈ ఏనుగు చచ్చిపోతుంది అనుకున్నారు వాళ్ళు. అలా అనుకోవడం తప్పండి. భగవంతుడు మన యోగక్షేమాల్ని చూసుకోడు అన్న తలంపు మనసులో రావడమే పెద్ద అపరాధం. భగవంతుడు భక్తుల్ని సంరక్షించాడు అనుకోవడం ఒక అపరాధం. ఆ అపరాధాన్ని దేవతలందరూ చేశారు. ఇంద్రుడు, చంద్రుడు, వరుణుడు, వాయువు, ఇంకా ఉన్నారు కదా బోళ్ళ మంది దేవతలు, కోట్ల మంది దేవతలు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళందరూ అనుకున్నారు ఆ విష్ణువుని ఒప్పించడం అంత ఈజీ కాదు. ఈ గజేంద్రుడు చేసినటువంటి స్తుతి ఆ హరిని ఆ వైకుంఠం నుంచి కిందకి రప్పించలేదు, త్రికూట పర్వత ప్రాంతానికి రప్పించలేదు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ ఏనుగు చచ్చిపోతుంది అని వాళ్ళు అనుకున్నారండి. ఆ తలంపు మనసులోకి రాగానే ఆకాశంలో కనిపించాడు మహావిష్ణువు, సాక్షాత్ మహావిష్ణువు గరుడ వాహనం మీద పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నాడండి. పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నాడు. ఏమిటి సంగతి, నా భక్తుడు ఇంత ఆర్తనాదం చేస్తున్నాడు, ఇంత కష్టపడి స్తుతిస్తున్నాడు, నన్ను 1000 సంవత్సరాల కష్టంలో ఉన్నాడు, నేను వెంటనే రక్షించాలని చెప్పి ఎంతో పరిగెత్తుతూ వస్తున్నాడు భగవంతుడు ఆకాశ మార్గంలో. అది చూసి దేవతలందరికీ సిగ్గేసింది. ది ఫెల్ట్ అషేమ్డ్. ఆయన భక్తుల్ని రక్షించడానికి రాడు అనుకుని మనం ఎంతో పెద్ద తప్పు చేశాం, చాలా పెద్ద తప్పు చేశాం. భగవంతుడు తన భక్తుల్ని రక్షించడానికి రాడు అన్న తలంపు మనసులోకి రావడం ఒక మహాపరాధం అని వారికి అనిపించింది. వాళ్ళ కళ్ళెదురుగా కృష్ణుడు గరుడ వాహనం మీద ఆ విష్ణువు అలా దిగి వస్తుంటే చూసి వాళ్ళు సిగ్గుపడి వారి వాహనాల మీద వాళ్ళు కూడా పరిగెత్తుకుంటూ వస్తూ ఎంతో వేగంగా ఆయన్ని వెంబడిస్తూ స్తుతిస్తున్నారనమాట. ఇక్కడ కేవలం గజేంద్ర స్తుతి మాత్రమే మనకు తెలుసు. కానీ గజేంద్రుడు స్తుతించిన తర్వాత విష్ణువు అలా కిందకు వస్తున్నప్పుడు విష్ణువు వెనకాల దేవతలందరూ, దేవతాగణం మొత్తం పరిగెత్తుకుంటూ వస్తూ వాళ్ళు కూడా స్తుతిస్తున్నారు విష్ణువుని. పెద్ద పురుష సూక్త ప్రేయర్స్తోనూ చాలా 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 స్తుతులు అర్పిస్తూ ఉన్నారు. ఇది భగవంతుడు తన భక్తుల్ని రక్షించడానికి కంకణం కట్టుకున్నాడండి. ఎవరు ఆపలేరు ఆయన్ని. ఆయన్ని భక్తుల్ని రక్షించే విషయంలో మాత్రం ఆయన ఎవరు ఆపలేరు. ఇంకొక మాట గజేంద్రుడు ఏమన్నాడంటే, మాదృక్ ప్రపన్న పశుపాశ విమోక్షణాయ ముక్తాయ భూరి కరుణాయ నమోలయాయ స్వాంశేన సర్వతనుభృన్మనసి ప్రతీత ప్రత్యగ్దృశే భగవతే బృహతే నమస్తే అన్నాడు. మాదృక్ ప్రపన్న పశుపాశ విమోక్షణాయ, ఎవరైతే ప్రపన్నులు అంటే నాలాగా నీ యొక్క శరణు పొందుతారో వారిని రక్షిస్తావు నువ్వు. ఆ రక్షించేటటువంటి ఆ దక్షత నీలోనే ఉంది కృష్ణ స్వామి అని ఆయన వేడుకుంటున్నాడు. పశుపాశ విమోక్షణాయ ఎందుకుంది? భగవంతుడికి ఆ సంపద ఎందుకుంది, ఆ శక్తి ఎందుకుంది? ఎందుకంటే 3 కారణాలండి. ముక్తాయ అంటే మనం ఒక
బంధంలో కానీ బాధలో కానీ చిక్కుకుపోతే మనకి విముక్తి కలిగించే శక్తి ఆయనకుంది. ఎందుకంటే ఆయన ఎప్పుడు చిక్కుకోడు కాబట్టి. నన్ను ఇప్పుడు స్తంభానికి కట్టేశారనుకోండి, ఎవరిచ్చి విడిపించగలరు? ఎవరైతే స్తంభానికి కట్టబడలేదో వాళ్ళు వచ్చి విడిపిస్తారు. నన్ను ఇటుపక్క స్తంభానికి కట్టేసి మిమ్మల్ని అటుపక్క స్తంభానికి కట్టేసి మీరు వచ్చి నన్ను విడిపిస్తారా? నేను వచ్చి మిమ్మల్ని విడిపిస్తాను? మన ఇద్దరం కట్టేసే ఉన్నాం కదా. కానీ భగవంతుడికి ఎటువంటి బంధన లేదు, ఎటువంటి ఆబ్లిగేషన్ లేదు. భగవంతుడిని ఎవరు కట్టేయలేరు, భగవంతుడిని ఎవరు బంధించలేరు. భక్తులు బంధిస్తారు, యశోదమాత బంధించింది, అది వేరే విషయం. భక్తి బంధన ఎప్పుడూ ఉంటుంది, కానీ భౌతిక బంధనలు లేవండి ఆయనకి. ఆయన ఎప్పుడూ ముక్తాయ, ఆయన ఎప్పుడూ ముక్త పురుషుడే. ఆయన బద్ధ పురుషుడు కానే కాదు. మనం నిత్యబద్ధులం, బద్ధ పురుషులం. కాబట్టి మనల్ని బంధన నుంచి విడిపించాలంటే ఎవరైతే ఎప్పుడూ శాశ్వతంగా ఎప్పుడూ బంధింపబడరో వాళ్ళు మాత్రమే వచ్చి విడిపించగలరు. వాళ్ళలో ఆయన అగ్రగణ్యుడు. అందుకే ముక్తాయ అన్నారు. మొదటి అర్హత. 2 భూరి కరుణాయ. కేవలం వారికి మనల్ని విడిపించే శక్తి ఉంటే సరిపోదండి, విడిపించే కెపాసిటీ ఉంటే సరిపోదండి, వారిలో కరుణ కూడా ఉండాలి. అంటే భగవంతుడి మొదటి లక్షణం ఏమిటంటే ఆయన దేని చేత బంధింపబడడు, ఆయన ఎప్పుడు ముక్తుడు కాబట్టి మనకి విముక్తిని ప్రసాదించగలడు. ముక్తి ఆయన దగ్గర ఉంది కాబట్టి మనకి ఇవ్వగలడు, అవునా? కానీ ఆయన దగ్గర ఉన్నది మనకి ఇవ్వాలంటే ఆయనకు ఒక కరుణ ఉండాలి కదా. నాకు 100 రూపాయలు కావాలనుకోండి, మీ దగ్గర కూడా ఒక 200, 300 ఉంటే నాకు 100 ఇవ్వగలరు. మీ దగ్గర 10 రూపాయలు ఉంటే నాకేమిస్తారు చెప్పండి, అవునా? మీకు ఒక అవసరం ఉంటే ఆ అవసరాన్ని తీర్చడానికి ఎదుటి వ్యక్తికి ఒక స్తోమత ఉండాలి, అవునా? ఆ స్తోమత ఆయనకి పూర్తిగా ఉంది. కానీ ఇప్పుడు మీకు 100 రూపాయలు కావాలి, మీ పక్కనున్న వ్యక్తి జేబులో 1,00,000 రూపాయలు ఉంది అంటే స్తోమత ఉంది, శక్తి ఉంది, కానీ కరుణ లేదనుకోండి, మీ మీద కంపాషన్ లేదనుకోండి, మీ పట్ల సానుభూతి లేదనుకోండి, 1 రూపాయి కూడా ఇవ్వడు. 100 రూపాయలు పక్కన పెట్టండి, అవునా? అంటే కేవలం శక్తి ఉంటే సరిపోదండి, కరుణ కూడా ఉండాలి, దయ కూడా ఉండాలి, సానుభూతి కూడా ఉండాలి. సరే, భగవంతుడికి శక్తి ఉంది, సానుభూతి ఉంది. శక్తి సానుభూతి ఉంటే సరిపోతుందా? మనం కష్టంలో ఉన్నామని, మనకేదో అవసరం ఉందన్న విషయం ఆయనకి తెలియాలి కదా. ఇప్పుడు మీ దగ్గర మీకు 100 రూపాయలు కావాలి, మీ పక్కనున్న వ్యక్తి జేబులో 1,00,000 రూపాయలు ఉంది కాబట్టి ఆయనకి మీకు సహాయం చేసే స్తోమత ఉంది, కరుణ కూడా ఉంది, ఆయన మంచి దయామయుడు. కానీ మీరు కష్టాల్లో ఉన్నారన్న విషయం ఆయనకు తెలియదు, అవునా? మీకు ఆకలిస్తుంది, మీ పక్కింటి వాళ్ళ ఇంట్లో మంచి ఆహారం ఉంది, కానీ మీకు ఆకలిస్తున్న విషయం వాళ్ళకి తెలియదే. పెట్టే శక్తి వాళ్ళకున్నా, పెట్టే సానుభూతి వాళ్ళకున్నా, పెట్టే హార్ట్ వాళ్ళకున్నా కూడా మీకు ఆకలిస్తున్న విషయం తెలియదు కదా వాళ్ళకి. తెలియకుండా ఏం చేస్తారు? కానీ భగవంతుడికి మనం ఉన్నటువంటి పరిస్థితులన్నీ పూర్తిగా తెలుసు. మనల్ని కాపాడే శక్తి ఆయనకుంది, మనల్ని కాపాడే కరుణ సానుభూతి ఆయనలో ఉంది. మనం కష్టాల్లో ఉన్నామని ఆయనకు తెలుసు కూడా. మనం కష్టాల్లో ఉన్నామని మనకంటే ఎక్కువ ఆయనకే తెలుసు. మనం కష్టాల్లో ఉన్నామని మనం చెప్పలేకపోయినా కూడా, చెప్పకపోయినా, గమనించకపోయినా ఆయనకు తెలుసు. ఇప్పుడు సింపుల్ చిన్న ఉదాహరణ. ఒక బిడ్డ ఉన్నాడు, ఏదో కష్టంలో ఉన్నాడు, పసిబిడ్డ. తల్లిదండ్రులకు తెలిసిపోతుంది, ఓ బాధపడుతున్నాడు. బిడ్డకు తెలియదు జ్వరం వచ్చిందని, కానీ తల్లికి తెలుస్తుంది, తండ్రికి తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే చూస్తారు, టెంపరేచర్ చూస్తారు. అది జ్వరం అన్న విషయమే బిడ్డకు తెలియదు. అలాగే మనం కష్టాలు పడుతున్నామని, కష్టాల్లో ఉన్నామని మనకు తెలియకపోవచ్చు. ఆ కష్టాన్ని కూడా ఇష్టంగా మనం గమనించి అనుకుని ముందుకెళ్ళిపోవచ్చు జీవితంలో. అది కష్టమని ఆయన గమనిస్తాడు. ఎందుకు, ఎలా, ఆయనకి ఎలా తెలుస్తుంది? స్వాంశేన సర్వతను భృన్మనసి ప్రతీత ప్రత్యదృశే భగవతే బృహతే నమస్తే. స్వ అంశేన, ఆయన యొక్క అంశ అయినటువంటి పరమాత్మ రూపంలో సర్వతను భృన్ మనసి ప్రతీత, అందరి హృదయాల్లోనూ నెలకొని ఉంటాడు ఆయన పరమాత్మ రూపంలో. పరమాత్మగా ప్రతి ఒక్క ప్రాణి రూపంలోనూ ఆయన ఉంటాడు కాబట్టి, వారి హృదయాల్లో ఉంటాడు కాబట్టి మన యొక్క మనోభావాలు, మన యొక్క అవసరాలు, మనం చేసే కార్యాలు అన్నీ ఆయనకు తెలిసిపోతాయండి. అప్పుడప్పుడు మీకు అనిపించవచ్చు, నేను నిజాయితీపరుణ్ణి, మీలో నిజాయితీ ఉంది, మీరు ఏ తప్పు చేయలేదు, చీమకు కూడా హాని తలపెట్టలేదు,
కానీ ఎదుటివారు మిమ్మల్ని అపార్థం చేసుకున్నారు ఎప్పుడైనా? మీ తప్పు లేకుండా మిమ్మల్ని ఎవరైనా అపార్థం చేసుకున్నారా ఇప్పటి వరకు జీవితంలో? చెప్పండి. నన్ను చేసుకున్నారండి. మీ తప్పు లేకపోయినా మిమ్మల్ని మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకున్న వాళ్ళు కావాల్సిన మంది ఉంటారు, అవునా? కానీ ఎదుటివారి తప్పు లేకుండా మీరు వారిని ఎప్పుడైనా అపార్థం చేసుకున్నారు? ఇప్పుడు చేతులు ఎత్తండి. మీరు చేసుకుంటారు, అవునా? మనం ఎదుటివారిని అపార్థం చేసుకుంటాం, ఎదుటివారు మనల్ని కూడా అపార్థం చేసుకుంటారు. కానీ మనల్ని ఎప్పుడు అపార్థం చేసుకొని వారు ఎవరైనా ఉన్నారంటే సాక్షాత్తు పరమాత్మ మాత్రమే, ఆ శ్రీకృష్ణుడు మాత్రమే. మన హృదయాల్లో ఉంటాడు. మన మనోభావాలు ఆయనకి ఎంత అర్థమవుతాయో అంతకన్నా, మన మనోభావాలు మనకెంత అర్థమవుతాయో అంతకన్నా ఎక్కువగా ఆయనకి అర్థమవుతాయి. మన మనసులో ఏముంటుందో ఆ దిగ్భ్రాంతి, ఆ సందిగ్ధం, ఆ కన్ఫ్యూజన్ మనకే తెలియకపోవచ్చు, కానీ ఆయనకి తెలిసిపోతుంది క్లియర్గా. ఇప్పుడు అర్జునుడు ఉన్నాడు. మొదట్లో యుద్ధం చేయాలనుకుని అనుకున్నాడు. గాంధీవాన్ని తీశాడు, తర్వాత తన యొక్క బాణాన్ని తీశాడు, ఎక్కు పెట్టాడు, అలా వదలబోతున్నాడు. అనిపించింది, కృష్ణ కెన్ యూ ప్లీజ్ టేక్ మై చారియట్ బిట్వీన్ బోత్ ది ఆర్మీస్, అంటే నా యొక్క రథాన్ని రెండు ఈ సైన్యాల మధ్యలో నిలపగలవా నువ్వు ప్లీజ్? ఎందుకు? చూడాలి. యావదేతాన్ నిరీక్షేహం యుద్ధకామాన్ అవస్థితాన్. ఎవరు ఈ యుద్ధ భూమిలో సమావేశమయ్యారు? దుష్టుడైనటువంటి ఆ ధృతరాష్ట్ర పుత్రుడు దుర్యోధనుడు యొక్క మనస్సుని సంతృప్తిపరచాలన్న ఉద్దేశంతో ఎవరు ఆ ధర్మం పంచని చేరారు వాళ్ళందరూ చూడాలనుకుంటున్నాను నేను. నా రథాన్ని తీసుకెళ్ళి ఆ రెండు సైన్యాల మధ్యలో నిలబెట్టు అని అన్నాడు అర్జునుడు. స్థాపయిత్వా రథోత్తమం, వెంటనే శ్రీకృష్ణుడు తీసుకెళ్ళి రథాన్ని మధ్యలో పెట్టాడు. అంటే అర్జునుడి మనసులో సందిగ్ధం వస్తుందన్న విషయం కృష్ణుడికి ముందే తెలుసు. ఇప్పుడు అర్జునుడు చక్కగా విల్లంబులు తీసుకున్నాడు, ఎక్కు పెట్టాడు, ఇక బాణం వదలబోతున్నాడు, కానీ వదలడు. నేను ఇప్పుడు 18 చాప్టర్లు 17 చాప్టర్లు భగవద్గీత చెప్పితే కానీ మళ్ళీ బాణం పట్టుకోడు అన్న విషయం అర్జునుడికి ముందే, కృష్ణుడికి ముందే తెలుసు. పరమాత్మ కదండి, ఆయనకి తెలియకుండా ఎలా? మనకు వచ్చే కన్ఫ్యూజన్లు ముందే ఆయన ఊహించేస్తాడనమాట పరమాత్ముడు. కాబట్టి మనం ఈ ప్రపంచంలో, ఈ విశ్వంలో ఏ జన్మలోనైనా ఎవరి మీదైనా పూర్తి నమ్మకం పెట్టుకోవాలంటే అది కేవలం కృష్ణుడి మీదే. ఈ ప్రపంచంలో ఎవరినైనా మోసం చేయొచ్చు. మన స్నేహితులు మోసం చేయొచ్చు, మన కుటుంబ సభ్యులు మోసం చేయొచ్చు, మన ఆఫీస్లో ఉన్న వాళ్ళు మోసం చేయొచ్చు, ఎదురింటి వాళ్ళు, పక్కింటి వాళ్ళు ఎవరైనా మోసం చేయొచ్చు. కానీ మనల్ని ఏనాడు మోసం చెయ్యనివాడు కేవలం భగవంతుడే, కృష్ణుడే, పరమాత్మ. ఎల్లప్పుడూ మన శ్రేయోభిలాషిగా వ్యవహరించేవాడు కేవలం శ్రీకృష్ణుడే, ఇంకెవరూ లేరండి. నా మాట కాదు ఇది, నేను చెప్పట్లేదు, కృష్ణుడే స్వయంగా చెప్పాడు భగవద్గీతలో. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోకమహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతిమృచ్చతి అన్నాడు. సుహృదం సర్వభూతానాం, సుహృత్ అంటే ఫ్రెండ్ అండి, మన శ్రేయోభిలాషి. మనందరికీ శ్రేయోభిలాషి కేవలం ఆయన మాత్రమే. సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతిమృచ్చతి. ఎవరైతే శ్రీకృష్ణుడు నా యొక్క శ్రేయోభిలాషి, ఎల్లప్పుడూ నా యోగక్షేమాల గురించి ఆయన విచారిస్తూ ఉంటాడు అని మనం అర్థం చేసుకున్నామో అప్పుడే మనకి శాంతి లభిస్తుంది. మీ మనసులో ఎటువంటి అశాంతి ఉన్నా, మీ మనసులో ప్రశాంతత లేకపోయినా దానికి ఒకే ఒక కారణం. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణుణ్ణి మీరు శ్రేయోభిలాషిగా స్వీకరించలేదు. ఆయన మన శ్రేయోభిలాషి, శాశ్వతంగా మన శ్రేయోభిలాషి, మన డియరెస్ట్ ఫ్రెండ్ అన్న విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోలేదు, అవగాహన చేసుకోలేదు. అలా అవగాహన చేసుకుని ఉంటే శాంతి మృచ్చతి. సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి. తెలుసా మీ అందరికీ? ఎంతమంది తెలిసి మాట? సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి, భగవద్గీత 5వ అధ్యాయంలో. ఆ పిల్లాడు కూడా తెలుసు. కానీ దాని అర్థం ఏమిటి? ఆయన మన శ్రేయోభిలాషి. ఆ విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటే మనకి ఎటువంటి అశాంతి లేదు ప్రపంచంలో. మనం భగవంతుని విస్మరిస్తే అశాంతి, భగవంతుని స్మరిస్తే శాంతి. సింపుల్. కానీ శాంతి కోసం స్మరించామండి, మనం సేవ కోసం స్మరిస్తాం. ఆయన మనల్ని ఎప్పుడూ సంరక్షించడానికి కంకణం కట్టుకొని కూర్చున్నాడు. కానీ ఆయన సంరక్షణని, ఆయన ప్రేమని, ఆయన ఆప్యాయతని మనం ఆస్వాదించగలగాలి అంటే అది ఎప్పుడు ఉంటుంది. కానీ అది ఆస్వాదించగలగాలి అంటే
మనం ఏం చేయాలి? అనన్యాశ్చింతయంతో మాం, ఎప్పుడు ఆయన గురించే చింతించాలి, చింతన చెయ్యాలి. చిత అంటే తెలుసా మీకు? చిత అంటే ఏంటి? చితి పేరుస్తూ అంటారు చూడండి. చిత, చితి అంటే ఫ్యూనరల్ పైర్. కట్టెలు కడతారు కదా, కట్టెలు పెడతారు, శవాన్ని పెడతారు, తగలు పెడతారు, అదనమాట. అది చిత అంటే. ఆ చిత మనకి ఒక బర్నింగ్ సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తుందండి. దేహాన్ని దహించేస్తుంది ఆ చిత. ఎప్పుడు ఒక్కసారి ఆ చితి దేహాన్ని దహించేస్తే ఇక మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్సే లేవు. నో ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్, ఎందుకు బాడీ పోయింది కదా. కానీ చింత దేహాన్ని ప్రతినిత్యం దహిస్తూనే ఉంటుంది, మనసుని ప్రతినిత్యం దహిస్తూనే ఉంటుంది. ఆ చితి ఒక్కసారే దహిస్తుంది శరీరాన్ని, కానీ చింత మాత్రం ప్రతి క్షణం దహిస్తుంది. ఈ చితి నుంచి, ఆ చింత నుంచి దూరం కావాలంటే మనం ఏం చేయాలి? చింతన చెయ్యాలి. అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనాః పరీపాసతే. భగవంతుడిని యొక్క చింతనలో మనం ఉంటే, భగవంతుడిని గురించి ఎప్పుడు ఆలోచిస్తూ ఉంటే, స్మరిస్తూ ఉంటే, ఏ ఒడిదుడుకులు వచ్చినా, ఏ కష్టాలు వచ్చినా, ఏ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా మనం భగవంతుడిని విస్మరించకూడదు, స్మరించాలి. అప్పుడు ప్రాబ్లంగా అనిపించదు మనకి. దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరంటే, ఉదాహరణ ఎవరంటే నరసింహస్వామి కదా. ఇక్కడ పక్కన ప్రహ్లాదుడు ఉన్నాడు, దండ వెనకాల దక్కున్నాడు అనుకుంటా. ప్రహ్లాదుడు ఉన్నాడు కదా, 5 ఏళ్ల బాలుడు. ఎన్నెన్ని కష్టాలండి. 5 ఏళ్ల వయసులో సాక్షాత్తు కన్న తండ్రి ఈ బిడ్డని చంపడానికి ఎన్నో విధాలుగా ప్రయత్నిస్తున్నాడు. కానీ ఒక్కరోజైనా కంటతడి పెట్టాడా చెప్పండి ప్రహ్లాదుడు? ఒక్కరోజైనా భయపడ్డాడా చెప్పండి? ప్రపంచమంతా, విశ్వమంతా, దేవతలు, స్వర్గలోకం అంతా వణికిపోతుంది ఈ హిరణ్యకశిపుడిని చూసి. హిరణ్యకశిపుడు ఇలా చూశాడంటే సూర్యుడి వైపు, సూర్యుడు వెంటనే టెంపరేచర్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. మనం ఏసీ అడ్జస్ట్ చేసుకున్నట్టు. మనం రిమోట్ నొక్కితే ఏసీ టెంపరేచర్ మారుతుంది. హిరణ్యకశిపుడు రిమోట్ నొక్కాల్సిన అవసరం లేదు. అలా సూర్యుడి వైపు అలా కన్నెత్తి చూస్తే చాలు, అంతే. చంద్రుడి వైపు ఎత్తేస్తే కొంచెం కూలింగ్ తగ్గించాలి, సూర్యుడి వైపు చూస్తే ఆయన కొంచెం హీట్ తగ్గించాలి అన్నమాట. అది అలా దేవతలందరినీ తన అదుపులో పెట్టుకున్నాడు హిరణ్యకశిపుడు. కానీ తన 5 ఏళ్ల బిడ్డని మాత్రం అదుపులో పెట్టుకోలేకపోయాడు. అందరూ హిరా 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 అంటే ఈయన మాత్రం హరి 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 అంటున్నాడు. హిరణ్యకశిపాయ నమః అంటున్నారు అందరూ, సృష్టిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ. మొత్తం ముల్లోకాల్ని ఆక్రమించేశాడు కదా. కానీ ప్రహ్లాదుడు మాత్రం హిరణ్యకశిపు అనట్లేదు, హరి 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 అంటున్నాడు అన్నమాట. ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఆ హరిచింతనలోనే ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ బాలుడికి భయమే లేదు. అభయం, ఎప్పుడు అభయంతో ఉన్నాడు. చిత్తం నైవ నివర్తతే క్షణమపి శ్రీకృష్ణ పాదాంబుజాన్ నిందంతు ప్రియ బాంధవ గురుజనా గృహ్ణంతు ముంచంతు వా దుర్వాదం పరిఘోషయంతు మనుజా వంశే కళంకోస్తు వా తాదృక్ ప్రేమధరానురాగమధునా మత్తాయమానం తుమే. చిత్తం నైవ నివర్తతే క్షణమపి. నా చిత్తం, నా యొక్క మనస్సు, నా యొక్క చేతన ఒక్క క్షణం కూడా ఆ శ్రీకృష్ణుడి యొక్క పాదపద్మాల నుంచి మళ్ళదండి పక్కకి. నా గురించి కాదు, ప్రహ్లాదుడి గురించి చెప్తున్నాను నేను. చిత్తం నైవ నివర్తతే క్షణమపి శ్రీకృష్ణ పాదాంబుజాన్. మనం కృష్ణుడి గురించి, కృష్ణుడిని పూజిస్తున్నా, కృష్ణనామం జపిస్తున్నా, ఆ నారాయణుని ఆరాధిస్తున్నా, అప్పుడప్పుడు ఈ ప్రపంచం మనల్ని నిందిస్తూ ఉంటుందండి. అవునా? నేను గమనించాను అది. నేను కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రభుపాదుల వారి పుస్తకాలు చదివి జపం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు చాలామంది ఉన్నారు కుటుంబ సభ్యులు, ఈవెన్ ఫ్రెండ్స్, కాలేజీలో ఫ్రెండ్స్ కూడా, ఏమైంది నీకు, నీ బ్రెయిన్ వాష్ చేశారు, నీ హెయిర్ స్టైల్ మార్చేశారు, నీ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ మార్చేశారు, ఏంటిది అని చాలామంది అన్నారు. నిందంతు ప్రియ బాంధవ గురుజన గృహ్ణంతు ముంచంతువా. ప్రియ బంధువులే మనల్ని నిందిస్తారండి. మనం ఎప్పుడైతే భక్తి మార్గాన్ని ఆచరించాలన్న పట్టుదలతో అలా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటామో, మనల్ని నిరుత్సాహపరచడానికి సాక్షాత్తు మన కుటుంబ సభ్యులే ముందుంటారు. చాలామంది అన్నారు నన్ను,
నువ్వు బాధ్యతల నుంచి తప్పించుకుంటున్నావు. అంటే బ్రహ్మచారులకు బాధ్యతలు ఉండవా? సన్యాసులకు బాధ్యతలు ఉండవా? భక్తులకు బాధ్యతలు ఉండవా? చాలామంది అన్నారు, అంటూ ఉంటారు. ప్రహ్లాదుని కూడా అన్నారు, నిందించారు. నిందంతు ప్రియ బాంధవ గురుజన. గురుజన అంటే సాక్షాత్తు ప్రహ్లాదుడు గురువులైనటువంటి షండ అమర్కలు వాళ్లే నిందించారండి ప్రహ్లాదుడిని. ఏమైంది నీకు? నీ బుద్ధి అంతా పూర్తిగా మందగించింది. మన గురుకులంలో మన స్కూల్లో ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఎవరు నీలో ఆలోచించట్లేదు, నువ్వు ఒక్కడే కొంచెం భిన్నంగా ఆలోచిస్తున్నాను. ఏమైంది నీకు అంటే ప్రహ్లాదుడు ఏమన్నాడంటే, ప్రతి ఆత్మ ఆలోచించవలసిన విధంగానే నేను ఆలోచిస్తున్నాను, మీ ఆలోచన పద్ధతి చాలా భిన్నంగా ఉంది అంటున్నాడు. ఎలా అయితే ఇనుము అయస్కాంతానికి ఆటోమేటిక్గా అట్రాక్ట్ అయిపోతుందో, ఆ ఇనుముకి అయస్కాంతానికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ ఆకర్షణ ఎంత సహజంగా ఉంటుందో, అలాగే ఒక ఆత్మకి ఆ పరమాత్మకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ ఆకర్షణ కూడా అలాగే సహజంగా ఉంటుంది. అంతే సహజం, అంతకన్నా ఎక్కువ సహజం చెప్పాలంటే. కానీ అంటే ప్రతి ఆత్మకి భగవంతుణ్ణి ఆరాధించడం, ఆయన పట్ల భక్తి భావాలు కలిగి ఉండడం ఎంతో సహజం. ఆ సహజ స్థితిలో లేకుండా ఎదుటి వ్యక్తుల్ని ఒక రాక్షసులుగా, ఎదుటి వ్యక్తుల్ని శత్రువులుగా పరిగణిస్తున్నారు మీరందరూ. కాబట్టి మీ బుద్ధి మందగించింది, నా బుద్ధి మందగించలేదని 5 ఏళ్ల బాలుడు ప్రహ్లాదుడు ఎంతో ధైర్యంగా చెప్పాడు షండామర్కల ముందు. అంటే భగవంతుడి పట్ల ఆ తీవ్ర భక్తి మనకు ఉంటే అప్పుడు ఎవరినైనా ఎదిరించగలిగే శక్తి మనకు వస్తుంది. నిందంతు ప్రియ బాంధవ గురుజన గృహణంతు ముంచంతువ. వారు మనల్ని స్వీకరించని తిరస్కరించని, నేను మాత్రం భగవంతుడిని వదిలిపెట్టను. దుర్వాదం పరిఘోషయంతు మనుజా వంశే కళంకోస్తువ. నువ్వు మా వంశానికి కళంకం తీసుకొస్తున్నావు. దుర్వాదం పరిఘోషయంతు మనుజ. దుర్వాదం అంటే గాసిప్, గుసగుసలు. ప్రహ్లాదుడి గురించి ఎన్నెన్నో గుసగుసలు అనమాట. ఏమిటా గుసగుసలు? అరే, హిరణ్యకశిపుడి యొక్క సంతానం, అంత మహారాక్షస రాజు యొక్క కొడుకైనటువంటి యువరాజు అయినటువంటి ఈ ప్రహ్లాదుడు ఏమిటి, హరిభక్తి చేయడం ఏంటి, ఎంత సిగ్గుచేటు అని చాలామంది అనుకుంటున్నారండి. దుర్వాదం, గాసిప్, ఫ్రెష్ గాసిప్. ఈ హిరణ్యకశిపుడు సామ్రాజ్యంలో అందరూ అనుకుంటున్నారు, ఏమిటి ప్రహ్లాదుడికి ఏమైందని. వంశే కళంకోస్తువ. వంశానికి కళంకం తీసుకొచ్చాడు. అదే పెద్ద సూర్యవంశం చంద్రవంశం లాగా. సూర్యవంశంలో రాముడు పుట్టాడు, చంద్రవంశంలో శ్రీకృష్ణుడు అవతరించాడు. కాబట్టి ఆ వంశాలకు ఒక గొప్పతనం ఉంది. పుట్టింది రాక్షసుడి వంశంలో. వీళ్ళు ఏమంటున్నారు షండామర్కలు, ప్రహ్లాద, ఈ రాక్షస వంశానికి నువ్వు అవమానం తీసుకొస్తున్నావు, ఈ రాక్షస వంశానికి నువ్వు కళంకం తీసుకొస్తున్నావు. అసలు ఈ రాక్షస జాతి ఒక పెద్ద చందన వనం, చందన వృక్షాలు ఉండేటటువంటి ఈ వనం. ఆ విష్ణువు ఒక గొడ్డలితో సమానం, నువ్వు ఆ గొడ్డలికి హ్యాండిల్వి. అవునా? గొడ్డలి హ్యాండిల్ ఉంటుంది కదా, ఆ హ్యాండిల్తో ఈ చందన వనాన్ని నువ్వు కూల్చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నావు, వంశానికి కళంకం తీసుకొస్తున్నావు. మన వంశంలో పుట్టిన వాళ్ళు ఎవరు, ఈ రాక్షస జాతిలో పుట్టిన వారెవరు, ఆ విష్ణువుని పూజించిన వాళ్ళే లేరు, నువ్వు పూజిస్తున్నావు, సిగ్గులేదు నీకు అని తిట్టారన్నమాట. కానీ ఆ భగవంతుడి యొక్క ప్రేమని ప్రతినిత్యం ప్రతి క్షణం ప్రహ్లాదుడు ఆస్వాదిస్తున్నాడు. కాబట్టి ఎవరు ఎంత నిందించినా, ఎంత నొప్పించినా, ఎంత బాధించినా, ఎంత హింసించినా ఆయన పాదపద్మాలను ఎప్పుడు విడిచిపెట్టలేదండి ప్రహ్లాదుడు. తాదృక్ ప్రేమధరానురాగ మధున మత్తాయమానం తుమే. ఇంత ప్రగాఢ విశ్వాసంతో, ఇంత భక్తి ప్రపత్తులతో, ఇంత అంకిత భావంతో ఎప్పుడు ఆ భగవంతుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నాడు. కాబట్టి ప్రహ్లాదుడు, ఆ ప్రహ్లాదుడి యొక్క యోగక్షేమాలను ఎప్పుడూ ఆ భగవంతుడు విష్ణువు చూసుకున్నాడండి. అలాగే మనం కూడా ఆ ప్రహ్లాదుడి యొక్క అడుగుజాడల్లో నడుస్తూ ఎల్లప్పుడూ భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ ఉంటే అప్పుడు మన యోగక్షేమాలు కూడా ఆయన చూసుకుంటాడు. ఇంకొక మాట, మనం ఈ ప్రవచనం ప్రారంభంలో ఏమనుకున్నాం, యోగక్షేమం మహామ్యహం అంటే ఒక అర్థం చెప్పుకున్నాం, మన దగ్గర ఉన్నదాన్ని భగవంతుడు రక్షిస్తాడు, లేనిదాన్ని సమర్పిస్తాడు, ప్రసాదిస్తాడని. కానీ మన యోగక్షేమాలు చూసుకునే ఈ క్రమంలో అప్పుడప్పుడు మన దగ్గరున్న ఆ కాస్త కుస్త సంపదని భగవంతుడు తీసేసుకుంటాడు కూడా, మనకి ఎంత కావాలని ఇవ్వడు కూడా.
చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు, యోగక్షేమం హామీహం అంటే మనకి ఏం కావాలంటే అది ఇస్తాడు భగవంతుడు, వద్దాం వెళ్ళి కొబ్బరికాయ కొడదాం, ప్రదక్షిణాలు చేద్దాం అనుకుంటారు చాలామంది. కానీ మన ఆధ్యాత్మిక పురోగతికి అవసరం అయితే అప్పుడు మనకిస్తాడు. మన దగ్గర ఉన్నది మన ఆధ్యాత్మిక పురోగతికి కొంచెం విరోధంగా ఉంటే దాన్ని తీసేసుకుంటాడు కదా ఆయన. అది కేవలం మన యొక్క స్పిరిచువల్ ప్రోగ్రెస్కి, ఆధ్యాత్మిక పురోగతికి దోహదపడుతుంది అన్నటువంటి ఆ విశ్వాసం ఆయనకు కలిగితే అప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నదాన్ని ఉంచుతాడు, మన దగ్గర లేనిదాన్ని ఇస్తాడు. అలా కాదంటే మన దగ్గర ఉన్నదాన్ని కూడా తీసేసుకుంటాడు, ఇంకా లేనిది మనకి ఎప్పుడు ఇవ్వడు కూడా. అది అర్థం చేసుకోవాలి మనం. అప్పుడప్పుడు భక్తులు సంపద కోల్పోతూ ఉంటారు, పేరు ప్రతిష్టలు కోల్పోతూ ఉంటారు, పదవులు కోల్పోతూ ఉంటారు. అలా కోల్పోవడం ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎందుకంటే అలా కోల్పోవడం ద్వారా భగవంతుడికి దగ్గర అవుతారు. కొంతమంది మహాధనికులు ఉంటారు, మహాభక్తులే, కానీ బోళ్ళంత ధనం ఉంటుంది. కానీ ధనం మీద, సంపద మీద, పేరు ప్రతిష్టల మీద వారికి ఎటువంటి ఆకర్షణ లేదు కాబట్టి అంత సంపద మధ్యలో ఉన్నా కూడా భక్తి నుంచి వారి మనసు మళ్ళదు. కాబట్టి అటువంటి వారికి సంపద ఇచ్చినా కూడా ప్రాబ్లం లేదు. కానీ కొంతమంది భక్తులకు కనుక సంపద ఇస్తే, పేరు ప్రతిష్టలు ఇస్తే, పేరు ప్రఖ్యాతులు ఇస్తే అది వారి యొక్క భక్తిలో కాస్త ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేయొచ్చు. అందుకే భగవంతుడు ఇవ్వడు, అవునా? ఉన్నా కూడా తీసేసుకుంటాడు. ఉదాహరణ చెప్పాలంటే బలి మహారాజు మహాభక్తుడు. ప్రహ్లాదుడి యొక్క ప్రార్థన వల్ల బలి మహారాజు యొక్క హృదయంలో భక్తి భావాలు ఎప్పటి నుంచో కలిగాయి. కానీ ఆయన మనసులో చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది. ఏమిటో తెలుసా? కాస్త గర్వం. ఏమని గర్వం? నేను ఒక మహాదాతని అన్నటువంటి గర్వం ఉంది. నేను మహాదాతనన్న గర్వం ఉందా ఈ బలి మహారాజులో? సరే, ఆ గర్వాన్ని అణిచేస్తే అప్పుడు తనలో ఇంకా ఎటువంటి మలినాలు లేవు, శుద్ధ భక్తుడు అయిపోతాడు, ఉత్తమ భక్తుడు అయిపోతాడు అని ఆ విష్ణువు వామనావతారం ధరించి బలి మహారాజు దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు 3 అడుగుల నేల ఇవ్వు చాలన్నాడు. సరే తీసుకో అన్నాడు బలి మహారాజు. చాలా పెద్ద సంభాషణ జరిగింది, అవన్నీ మనం చెప్పుకోలేము ఇప్పుడు. 3 అడుగుల నేల అడిగాడు, సరే తీసుకో అన్నాడు. 2 అడుగుల్లో విశ్వం మొత్తాన్ని, బలి మహారాజు యొక్క ప్రాపర్టీ మొత్తాన్ని ఆక్రమించేశాడు. 3వ నేల ఏది? 3వ అడుగేది? నువ్వు అనవసరంగా పెద్ద చెక్ ఇచ్చేసావు, నాకు బ్లాంక్ చెక్ ఇచ్చేసావు, ఎంత కావాలంటే అంత ఎంకేసుకోమన్నావు, నీ దగ్గర సరైన బ్యాంక్ బ్యాలెన్సే లేదు, చెక్ కాస్త బౌన్స్ అయింది, ఇప్పుడు నేను అరెస్ట్ చేయాలి అని చెప్పి అరెస్ట్ చేసేసాడు కూడా. వరుణపాయసంతో బలి మహారాజుని బంధించాడు వామనుడు. అప్పుడు బలి మహారాజు ఏమన్నాడంటే, నేను ఇప్పుడు దాకా నీకు ప్రాపర్టీ ఇచ్చాను, ప్రొపరేటర్ని ఇవ్వలేదు కదా, నేనే ప్రొపరేటర్, నన్ను తీసేసుకో, నన్ను నేను సమర్పించేసుకుంటున్నాను, ఆత్మనివేదన చేసుకుంటున్నాను, ఇదే 3వ అడుగు అంటే. అప్పుడు భగవంతుడు ఏమన్నాడు, నిన్ను నాకు సమర్పించుకుంటున్నావు కదా, నువ్వు నన్ను నీకు సమర్పించుకుంటాను నేనన్నాడు. బలి మహారాజు తనని తాని భగవంతుడికి అర్పించుకున్నాడు కాబట్టి వామనుడు ఏమన్నాడంటే, నన్ను నీకు అర్పించుకుంటున్నాను, నువ్వు సుతలలోకానికి వెళ్ళు, నీ యొక్క గేట్ కీపర్లా ఉంటాను, నీ యొక్క ద్వారపాలకుల్లా నేను అక్కడ ఉంటానన్నాడు. అలా అనుగ్రహించాడు బలి మహారాజుని. విషయం ఏమిటంటే, భగవంతుడికి మన మనసులో కావలసింది ఏమిటంటే భగవంతుడి పట్ల ఒక అంకిత భావం. అలా ఉంటే భగవంతుడు మనకి సంపద ఇస్తాడు, సంపద తీసేసుకుంటాడు కూడా. ఆ అంకిత భావాన్ని తీసుకురావడం కోసం మన సంపద తీసేసుకోవడానికి కూడా ఆయన వెనుకాడడు. అవునా? ఆయనకి కావాల్సింది భక్తి. ఆ భక్తి పేదవాళ్ళలో ఉన్నా పర్వాలేదు, ధనికుల్లో ఉన్నా పర్వాలేదు. మీకు ధనం ఉన్నా, పేదరికం ఉన్నా, శక్తి ఉన్నా, శక్తి లేకపోయినా, పిల్లలైనా, పెద్దవాళ్ళైనా, బ్రాహ్మణులైనా, క్షత్రులైనా, స్త్రీలైనా, పురుషులైనా, భారతీయులైనా, ఇంకా బయట ఉన్నా కూడా, ఎక్కడున్నా కూడా మనకి కావాల్సింది భక్తి. అది ఉంటే భగవంతుడు మనల్ని అనుగ్రహిస్తాడు, మన యోగక్షేమాలు చూసుకుంటూ ఉంటాడు. అవునా? మనలో ఉన్నట్టు ఆ భక్తి భావం మనలో ఉన్నా కూడా అప్పుడప్పుడు వేరే వేరే ఆలోచనలు కూడా ఉంటాయి. ఆ ఆలోచనల్ని, ఆ కోరికల్ని తొలగించడానికి భగవంతుడు కొన్ని పరీక్షలు పెడుతూ ఉంటాడు మనకి. కాబట్టి ఆయన ఏం చేసినా మన మంచికే అనుకునేవారు భక్తులు. నాకు ఇన్ని కష్టాలు కలిగాయి కదా, భగవంతుడికి నా మీద అనుగ్రహం లేదు అన్నటువంటి భావన ప్రహ్లాదుడి హృదయంలో ఎప్పుడూ రాలేదండి. నేను ఇంత నా సంపద మొత్తాన్ని ఇచ్చేశాను, నన్ను వరుణపాశంతో బంధించాడు, ఈ భగవంతుడు ఏమిటి అన్నటువంటి
ఆ భావన బలి మహారాజు హృదయంలో ఎప్పుడూ రాలేదండి. అదేవిధంగా పాండవులు మహాభక్తులు, వారి యొక్క రాజ్యం మొత్తం పోయినా కూడా భగవంతుడి మీద ఇసుమంతైనా కూడా వారికి అనుమానం రాలేదు. నిజంగా కృష్ణుడికి మా మీద అనుగ్రహం ఉందా? సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ భూమి మీద ఉన్న సమయంలోనే ఈ భక్తులు వారి సంపద మొత్తం కోల్పోయి అడవుల పాలయ్యారండి. 13 ఏళ్ల పాటు, 12 ఏళ్ల పాటు వనవాసం, 1 సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం. ఏమిటిది? మహాభక్తులకు జరగవలసినటువంటి గత ఇది, పట్టవలసినటువంటి గత ఇది. కానీ వారికి భగవంతుడి మీద విశ్వాసం ఇసుమంతైనా కోల్పోలేదు వారు. ఇదండి భక్తి అంటే. భగవంతుడు నాకు డబ్బు ఇస్తే, ఆరోగ్యం ఇస్తే, పేరు ప్రతిష్టలు ఇస్తే అప్పుడు నా మీద ఆయనకు అనుగ్రహం ఉన్నట్టు, నాకు బిజినెస్లో లాస్ వస్తే, నా రాజ్యం పోతే, నాకు ఆరోగ్యం పోతే ఆయనకి నా మీద అనుగ్రహం లేనట్టు, యోగక్షేమ పేరుకి అన్నాడు, యోగక్షేమాలు చోటు అని కొంతమంది అనుకుంటూ ఉంటారు. అది కాదండి. మన మనస్సుల్లో భక్తి భావాల్ని క్రియేట్ చేయడం కోసం అప్పుడప్పుడు ఆయన ఒడిదుడుకులు ఇవ్వచ్చు. మరి ఎంత సంపద, ఎంత పేరు ప్రతిష్టలు, ఎంత ఆనందం, ఎంత పలుకుబడి, ఎంత ఐశ్వర్యం ఉంటే వీళ్ళు నన్ను మర్చిపోతున్నారు, నేను ఉన్నాను అని గుర్తు చేయడం కోసం అప్పుడప్పుడు ఆయన కొన్ని కష్టాల్ని కలిగించవచ్చు మనకి. అది శాడిజం కాదండి, చాలామంది అనుకునేటట్టు. అది ఎందుకు అలా కలిగిస్తున్నాడంటే మనకి ఆధ్యాత్మిక ఆనందం, దివ్యానుభూతి కేవలం ఆయన యొక్క సంబంధంలోనూ, ఆయన యొక్క బాంధవ్యంలోనూ మాత్రమే కలుగుతాయి. ఆయన విస్మరిస్తే మనం ఈ భౌతిక కష్టాల్లో కొట్టుకుపోతూ ఉంటాం. కాబట్టి మనల్ని ఆయన దగ్గరికి తీసుకురావాలి అంటే, ఆయన ఉన్నాడు, ఆయనకి నాకు శాశ్వతమైనటువంటి సంబంధం ఉంది అని మనం ఎప్పుడు గుర్తు పెట్టుకోవాలి అంటే అప్పుడప్పుడు కష్టాలు పడాల్సిందే. భక్తులు కూడా కష్టాలు పడాల్సిందే. మహాభక్తులే కష్టాలు పడ్డారు, మనమెంత చెప్పండి. వారి కష్టంతో పోలిస్తే మన కష్టం కష్టమా? ఎవరు మాయాజోదంలో ఎవరు మీ మొత్తం మీ యొక్క సంపద అంతా ఎత్తుకోలేదు కదా, ఎవరు తీసుకెళ్ళిపోలేదు కదా. ఏదో చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు మనకి. పాండవుల ప్రాబ్లమ్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఏం ప్రాబ్లం చెప్పండి మంది. కానీ తన భక్తులకు ఆయన కష్టాలు కలిగించిన, సుఖాలు ప్రసాదించిన ఆయన ఎప్పుడు మన శ్రేయోభిలాషి. అది యోగక్షేమం వహామ్యహం అన్న మాటకి నిజమైనటువంటి నిర్వచనం. యోగక్షేమం వహామ్యహం అంటే మీకు ఏది కావాలంటే అది సప్లై చేయడం, ఏది ఉంటే దాన్ని సంరక్షించడం మాత్రమే కాదండి. మీకు ఏది అవసరమో దాన్ని ఇస్తాడు, ఏది అవసరం లేదో దాన్ని తీసేసుకుంటాడు కూడా. అది నిజమైనటువంటి యోగక్షేమం వహామ్యహం, మన శ్రేయోభిలాషిగా. ఇప్పుడు బిడ్డకి ఫోన్ ఉందనుకోండి, వాడు రోజంతా 24 గంటలు ఆడుతూనే ఉన్నాడు ఫోన్లో వీడియో గేమ్స్. తల్లి ఏం చేస్తుంది, తండ్రి ఏం చేస్తాడు, ఫోన్ తీసేసుకుంటాడు. శ్రేయోభిలాషి కాదా? ఎందుకంటే ఆ ఫోను ఆ బిడ్డని ఈ చదువు నుంచి డిస్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఫోన్ తీసేసుకోవడం వల్ల ఫోన్ తీసేసుకోవడం ద్వారా తల్లిదండ్రులు ఆ బిడ్డ పట్ల వారికి ఉన్నటువంటి ప్రేమని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అది ప్రేమ. అలాగే మనకు ఐశ్వర్యం, సంపద, పేరు ప్రతిష్టలు ఉంటాయి, అప్పుడప్పుడు భగవంతుడు తీసేసుకుంటాడు. అలా తీసేసుకోవడం ద్వారా ఆయనకి మన మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమను ఆయన వ్యక్తం చేస్తున్నాడు, మనల్ని ఆయన దగ్గరికి చేర్చుకుంటున్నాడు ఆయన. ఈ నమ్మకం మనకు ఉండాలండి, ఈ విశ్వాసం మనకు ఉండాలి. అభిమన్యుడు చచ్చిపోతే యుద్ధంలో ఉత్తర కృష్ణుని నిందించలేదు. స్వామి, ఎందుకు నా భర్తని ఇంత చిన్న వయసులోనే ఎందుకు చంపేశావు? ఆయన చెప్పలేదు, కానీ రక్షించలేదు కదా. నువ్వు యోగక్షేమం వహామ్యహం అన్నావే, ఏది నా అభిమన్యుడి యొక్క, నా భర్త యొక్క యోగక్షేమాలు నువ్వెందుకు చూసుకోలేదు అని ఉత్తర ఎప్పుడు ప్రశ్నించలేదు. ఎందుకంటే అభిమన్యుడు చనిపోయి ఎక్కడికి వెళ్తాడండి? వైకుంఠానికి వెళ్తాడు. వైకుంఠానికి వెళ్ళడం మంచిదా, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ రాజకీయాల్లో పడిపోవడం మంచిదా? అంటే భక్తులు కష్టపడినా, భౌతిక ప్రపంచంలో కష్టాలు పడినా, చనిపోయినా కూడా భగవంతుడికి వారి మీద అనుగ్రహం ఎప్పుడూ ఉంటుంది. అది సామాన్య భక్తులకి అర్థం కాకపోయినా బాగా పరిపక్వత చెందినటువంటి భక్తులకు మాత్రం అర్థమైపోతుంది. భగవంతుడు నాకు కష్టాలు కలిగించినా ఆయన నా శ్రేయోభిలాషి అన్నటువంటి ఒక ప్రగాఢ విశ్వాసం వాళ్ళలో ఉంటుందండి.
ఇది యోగక్షేమం వహామ్యహం అన్న మాటకి ఒక చిన్న వివరణ. శ్రీమద్ భగవద్గీతకి జయ, శ్రీల ప్రభుపాద్కి జయ. ఇక్కడితో ముగిద్దాం.